Good afternoon to all. Am I audible to all? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Okay. Okay. So let us start the revision of unit number 2, that is pointers. We have already taken a revision of unit number 1. I hope all the points are clear to you. If not, you can ask. So unit 2, that is pointers. These are the contents of unit number 2, that is define pointer, pointer to pointer, pointer to array, array of pointers, pointer to strings. So these points we are going to see further. And for these points, what textbooks you can refer, that is also given. So let us directly start with the first point of the pointer. So pointer, what is a pointer? So pointer is a variable that stores the address of another variable. It is like a variable. We are declaring a variable in our program. Many times, almost in all program, we need some variables to hold some value. So the way we declare the variable, in the same way we can declare a pointer, because it is actually one kind of a variable. The difference in normal variable and pointer variable is that pointer can hold the address of another variable. That is only the thing. Normal variable can hold the value, actual value, but pointer can hold the address of another variable. That is only the thing. But we have to declare a pointer in the same way we declare normal variable. So pointer can be incremented or decremented, that is to point to the next or previous memory location. We can increment the pointer, we can decrement the pointer, so that we can point to next memory location, or we can point to previous memory location of array. Basically these operations are required when we are dealing with array. Okay, when we have a pointer which is going to point to the array, at that time we need to perform some increment and decrement operation. Declaring a pointer, how can we declare a pointer? So like variables, pointers have to be declared before they can be used in the program. Okay, we know that before using any variable, the variable must be declared. Okay, without declaring a variable, if we try to use that variable, definitely we will get some error. Okay, that is undefined variable or something like that. You may get some error. So the thing is that you need to declare a variable. So in the same way, we have to declare a pointer before we can use the pointer in the program. So pointer can be named anything you want, as long as they obey the C programming or C naming rules. Okay, you can name a pointer like you name to the variable. In the same way, you can name to the pointer. Okay, you can give any name to the pointer. Only the thing is that that name should be valid. That name should be valid identifier. Okay, means you cannot start a name of pointer with digit. Okay, that rule is also applicable to variable. That is also applicable to function. Okay, means that should be valid identifier, but you can name anything to the pointer. A pointer declaration has the following form. How can you declare a pointer? In the सेम वे, जसं मी सुरुवातीला सांगितलं की ज्या पद्धतीनं तुम्ही व्हेरिएबल डिक्लेअर करू शकता, त्याच पद्धतीनं पॉइंटर पण डिक्लेअर करू शकता. So data type, then in front of that star. So this star remark indicates actually a pointer. Okay, if I remove the star remark here or star sign here, from here, this will become normal variable. Okay, so data type, then star, and pointer variable name. For example, int star ptr. Okay, int star ptr. So this ptr is actually a variable name. How can I say this is a pointer? Because before ptr I have written the star. Okay, so that star is specifying this is a pointer variable. Then initialize the pointer. Initializing a pointer. Initialize means what? We have to assign some value to that variable. So in the way how we assign the value to normal variable, in the same way we have to assign the value to pointer variable also. Only thing is that pointer, the value which is going to be assigned to the pointer, that is actually an address. Okay, so after declaring a pointer, we initialize it like standard variable with variable address.
ओके, जसं आपण नॉर्मल व्हेरिएबलला काही व्हॅल्यू असाइन करतो तसं पॉइंटरलाही काहीतरी व्हॅल्यू असाइन करणार आहे. पण जी व्हॅल्यू असाइन करणार आहे ती काय असणार आहे, दुसऱ्या व्हेरिएबलचा ऍड्रेस असणार आहे. इफ पॉइंटर्स आर नॉट इनिशियलाइज्ड अँड युज्ड इन द प्रोग्राम द रिझल्ट्स आर अनप्रेडिक्टेबल. म्हणजे काय, जर तुम्ही पॉइंटरला काही व्हॅल्यूज नाही दिली आणि तर तुम्ही जर तो पॉइंटर यूज केला प्रोग्राममध्ये, डेफिनेटली यू मे गेट सम अनप्रेडिक्टेबल रिझल्ट. To get the address of variable, we use the ampersand operator. This ampersand operator we need to use to get the address of variable. Okay, which is placed before the name of variable whose address we need. ज्या व्हेरिएबलचा ऍड्रेस स्टोअर करायचा त्याच्या अगोदर फक्त आपल्याला काय लिहावं लागेल, we need to place that ampersand operator. For example, you can see here pointer is equal to ampersand variable. Means what? This pointer indicates name of a pointer variable. Okay, and I want to store the address of this variable. Okay, कशावरून सांगतोय मला ऍड्रेस स्टोअर करायचा आहे, बिकॉज बिफोर दिस व्हेरिएबल आय हॅव रिटन दी ampersand. मीन्स ह्या व्हेरिएबलचा ऍड्रेस मला पॉइंटर मध्ये ठेवायचा आहे, पॉइंटर मध्ये स्टोअर करायचा आहे. ओके, सो दिस इज हाऊ वी कॅन इनिशियलाइज अ पॉइंटर. The very important note I have written here is that size of a pointer of any type is always 2 bytes on 16-bit machine, 4 bytes on 32-bit machine, and 8 bytes on 64-bit machine. That is very important. Many times at the time of campus interview or in the gate also this question is asked, what is the size of pointer? So we go by its a data type. If it is an integer pointer, we may say it's been a 4 byte. If it is a float, then we say 8 bytes. So this is not like that. Let any type of pointer, integer, character, float, any type of pointer, size of the pointer is always 2 byte on 16-bit, 4 bytes on 32-bit, and 8 bytes on 64-bit machine. Okay, depends on size of integer. Okay, because address of pointer is internally considered as integer. जो काय व्हेरिएबलचा ऍड्रेस असणार आहे तो इंटरनली इंटीजर म्हणून कन्सिडर होतो. मग ज्या मशीनवरती इंटीजरची जेवढी साईज असेल तेवढीच साईज तुमच्या पॉइंटरची असणार आहे. मग तो पॉइंटर कुठल्या टाईपचा असू दे, कुठलाही असू दे किंवा अजून कुठला असू दे, साईज त्याची कशी असणार आहे, जी काय इंटीजरची साईज आहे त्या मशीनवरती ती साईज म्हणजे तुमच्या पॉइंटरची साईज असणार आहे. Let us take example. So int a is a normal variable and we are storing 10 value in variable a. Means I have initialized the variable a with value 10. Memory मध्ये काय होतं, this is the memory for variable a. Okay, in this memory variable a holding the value 10. Okay, as we have written a is equal to 10 means whatever value a is holding that value we need to place, and this a is having some address. a ला काहीतरी मेमरी मध्ये ऍड्रेस असेल. what is the address of a? 2000. okay, so if I print value of a is equal to %d, definitely we will get the output as value of a is equal to 10. कारण a मध्ये आपण काय व्हॅल्यू स्टोअर केलेली आहे, 10. okay, this is in case of normal standard variable. Now if I go with pointer, so on the right side you can see int star ptr. So ptr is the name of pointer. Okay, as star is written, so ptr is the pointer. Means definitely it is going to store the address of some variable. Let us suppose I want to store the address of variable a. So next statement, ptr is equal to ampersand a. Means I have to store the address of variable a into ptr. Okay, now ptr itself is one variable. Like variable a, ptr is also a variable. So as it is a variable, some memory will be allocated to it. Okay, let us suppose this is the memory of ptr. Okay, what value this ptr is holding? It is holding the address of a. Okay, what is address of a? 2000. So that 2000 is the value for ptr. कारण ptr न a चा ऍड्रेस होल्ड केलेला आहे. मग a चा ऍड्रेस काय असेल, जो इथं मेमरी मध्ये आहे 2000. That will be the actual value of ptr. And ptr itself is one variable, so it is having some address, that is 3000. So 3000 is the address of ptr and 2000 is the value of ptr. Now if I print value of ptr is equal to %d. If I write this printf statement, first printf statement, it will print the address of variable a because ptr is holding the address of variable a. So that's why you will get the result as value of ptr is equal to 2000. What is the address of a?
2000. So that will be displayed. Now I want to display the value of variable A. Instead of displaying the address of A, I have to display the value of A. So what I have to do, next printf statement you can see, value of PTR is equal to %d, and before this PTR I have written the star. Before the PTR I have written star. So that star, what that star indicates, whatever address you are storing into PTR, what value you are storing to that address, that will be printed. ओके, म्हणजे पीटीआर मध्ये काय ऍड्रेस स्टोअर केलाय त्या ऍड्रेसला काय व्हॅल्यू आहे ती डिस्प्ले करा. पीटीआर मध्ये काय ऍड्रेस आहे 2000. ओके, 2000 ला काय व्हॅल्यू आहे 10. नाउ दॅट विल बी प्रिंटेड बिकॉज ऑफ दिस स्टार. Because of this star, you can see the output, value of PTR is equal to 10. Okay, if I remove this star, I will get the result as value of PTR is equal to 2000. If I write star, I will get actual value of that variable. Okay, आवाज येतो ना सगळ्यांना? Yes, sir. Okay. A simple program for pointer illustration. Okay, this is the simple program. हाच प्रोग्राम आहे, तोच मी इथं फक्त मेन मध्ये टाकलेला आहे, nothing else. So variable A with value 10, then P is a pointer. कशावरून सांगतोय मी पॉइंटर आहे, because before P I have written star, means it is a pointer. Then next statement, P is equal to ampersand A, means this pointer P is going to hold the address of variable A. Then address stored in variable P. If I write this statement without writing star here, then definitely it will print the address of variable A. Okay, the next printf statement, same statement I have written, but here what I have written here, star. So it is going to print the value of A. So this statement, second printf statement and third printf statement will print the value of A. ओके, सेकंड आणि थर्ड प्रिंटफ स्टेटमेंट काय करेल, ए मधला रिझल्ट प्रिंट करेल. कारण का सेकंड मध्ये आपण स्टार पी केलेला आहे, थर्ड मध्ये ऍक्च्युअली आपण व्हेरिएबल एच लिहिलेला आहे. सो दॅट्स वाय बोथ स्टेटमेंट्स विल प्रिंट दी सेम रिझल्ट. Pointer arithmetic means what different arithmetic operations we can perform on the pointer. So we can perform following arithmetic operations on the pointer, like increment, decrement, addition, subtraction, comparison. Okay, these are the different operations which we can perform on the pointer. Let us see one by one. Incrementing a pointer. How can we increment a pointer? Incrementing means what? This incrementation and decrementation operation basically we are trying to apply on array. ओके, कारण आपल्याला पॉइंटर कधी इन्क्रीमेंट आणि डिक्रीमेंट करावं लागेल, जिथं आपल्याला पॉइंटर नेक्स्ट लोकेशनला पॉइंट करायचं. मग नेक्स्ट लोकेशन काय असेल, ॲरे मध्येच नेक्स्ट लोकेशन असणार आहे. सो इन्क्रीमेंटिंग आणि डिक्रीमेंटिंग कधी करेन, ज्यावेळेस आपला पॉइंटर हा ॲरेला पॉइंट करेल. ठीक आहे. सो इफ वी इन्क्रीमेंट अ पॉइंटर बाय 1, the pointer will start pointing to the immediate next location. ओके, जर आपण पॉइंटरला 1 ने इन्क्रीमेंट केलं तर काय होईल, इमिजिएटली जे नेक्स्ट लोकेशन असेल ते लोकेशन पॉइंट केलं जाईल पॉइंटरनी. ओके, वी कॅन ट्रॅव्हर्स, बघा मी जे सांगितलं तेच लिहिलंय इथं, वी कॅन ट्रॅव्हर्स अन ॲरे बाय युजिंग द इन्क्रीमेंट ऑपरेशन ऑन पॉइंटर which will keep pointing to every element of array, perform some operation on that and update itself in a loop. म्हणजे काय, आपल्याकडे एक ॲरे आहे, त्या ॲरे मधले सगळे एलिमेंट आपल्याला विजिट करायचे आहेत. त्या एलिमेंट वरती आपल्याला काहीतरी ऑपरेशन परफॉर्म करायचं आहे, काहीतरी मॉडिफिकेशन करायचं आहे, मे बी अपडेशन असेल, ऍडिशन असेल, सबस्ट्रॅक्शन असेल, वॉट एव्हर ऑपरेशन यू वॉन्ट टू परफॉर्म ऑन ॲरे एलिमेंट. So in that case, what you need to do is you need to visit all the elements of array starting from first element to last element. So in that case, you need to use the pointer which will point to the first location, and you need to increment the pointer every time in a loop so that it will point to every next location. Okay, प्रत्येक वेळी तो काय करेल, नेक्स्ट लोकेशनला पॉइंट करत जाईल आणि ते लोकेशन मधले एलिमेंट विजिट करेल. So the rule to increment the pointer is given below. कसं इन्क्रीमेंट करणार तुम्ही, न्यू ऍड्रेस इज इक्वल टू करंट ऍड्रेस प्लस I into size of data type. ओके,
आता इथं आपल्याला समजा पॉइंटरला इन्क्रीमेंट करायचा असेल तर आपल्याला हा फॉर्म्युला यूज करावा लागेल. ओके, आता इथून जे लिहिलेलं आहे इनटू साइज ऑफ डेटा टाइप, ओके, इनटू साइज ऑफ डेटा टाइप, हे आपण नाही लिहिलं तरी चालतं. इंटरनली कंपायलर ते कॅल्क्युलेट करतो. कसं आहे ते बघूया आपण एक्झाम्पल मध्ये लक्ष देऊ. बघा आता इथे एक एक्झाम्पल घेतलंय ज्याच्यामध्ये वी आर इन्क्रीमेंटिंग अ पॉइंटर बाय 1. आपल्याला पॉइंटर 1 ने इन्क्रीमेंट करायचं आहे. बघा main function, in main function we have taken one variable number. What value we are storing in number 50. Okay, now p is a pointer. Then next statement, p is equal to ampersand number, म्हणजे p मध्ये आपण नंबरचा ऍड्रेस स्टोअर केला. ओके, printf ऍड्रेस ऑफ p व्हेरिएबल, ऍड्रेस ऑफ p. आता तुम्ही p चा ऍड्रेस सुरुवातीला प्रिंट केला. ओके, किती प्रिंटफ स्टेटमेंट आहेत बघा, 2 प्रिंटफ स्टेटमेंट आहेत. पहिल्या प्रिंटफ ने काय लिहिले, प्रिंटफ ऍड्रेस ऑफ p व्हेरिएबल इज, आउटपुट मध्ये चेक करा, ऍड्रेस ऑफ p व्हेरिएबल इज म्हणजे p चा जो काय ऍड्रेस असेल मेमरी मधला दॅट विल बी प्रिंटेड. ओके, सपोज दिस इज द ऍड्रेस ऑफ व्हेरिएबल p. ओके, चेक करायचं, लास्टचे 3 डिजिट बघा काय दिसत आहेत, त्याच्यासाठी ते हायलाइट केले 300. ओके, म्हणजे करंट ऍड्रेस काय आहे p चा 300 आहे. ओके, फक्त मी लास्टचे 3 डिजिटच कन्सिडर करतोय. हा पूर्ण ऍड्रेस आहे पण मी 3 डिजिट कन्सिडर करतोय फॉर आवर अंडरस्टँडिंग. सो व्हॉट इज करंट ऍड्रेस ऑफ p, 300. देन नेक्स्ट, p इज इक्वल टू p प्लस i, म्हणजे हा फॉर्म्युला आपण घेतला. न्यू ऍड्रेस इज इक्वल टू करंट ऍड्रेस प्लस i इनटू साइज ऑफ डेटा टाइप. ओके, आपल्याला जो नवीन ऍड्रेस येणार आहे तो p मध्ये स्टोअर करणार आहे. सध्या करंट ऍड्रेस आपला p मध्येच आहे, प्लस i. ओके, प्लस i. नाव i इज इंटिजर, जो हे जे लिहिलेलं आहे i इनटू साइज ऑफ डेटा टाइप, हे आपण नाही लिहिलं तरी कंपायलर बाय डिफॉल्ट तो कॅल्क्युलेट करतो. काय लिहिले बघा इथं, p इज इक्वल टू p प्लस 1. आता इथं पुढे ऍक्च्युली काय असेल फॉर्म्युलानुसार 1 इनटू साइज ऑफ 1. आता 1 वी नो 1 इज अ इंटिजर नंबर, मग त्याच्यानुसार त्याची इंटिजरची साईज कॅल्क्युलेट केली जाईल. ओके, इंटिजरची साईज कॅल्क्युलेट करून ती नवीन ऍड्रेस मध्ये स्टोअर केली जाईल. आता सध्याला किती आहे बघा, 300 इज द ऍड्रेस ऑफ p. त्याच्यानुसार तुम्ही कॅल्क्युलेट करा, 1 इनटू साइज ऑफ 1 किती झालं, p प्लस 1 म्हणजे काय, इंटिजर. इंटिजरची साईज समजा 4 बाईट असेल, p प्लस 4. ओके, p म्हणजे काय, तुमचा हा करंट ऍड्रेस आहे 300. त्याच्यामध्ये 4 ऍड करा, प्लस 4 किती झालं, 304. बघा इथे तुम्हाला नेक्स्ट आउटपुट मध्ये दिसते, इथे दिसते का 304 झालेलं. ते कसं 304 झालं परत एकदा लक्षात घ्या, p प्लस 1 लिहिलेलं आहे म्हणजे 1 लोकेशन मला पुढे जायचं आहे. ओके, मग इथे काय केलं, 1 इनटू साइज ऑफ 1 हे मी केलं. 300 करंट साइज, त्याच्यामध्ये मी 4 ऍड केलं, मला नेक्स्ट मेमरी लोकेशन मिळालं. ठीक आहे, सो दिस इज हाऊ वी कॅन आयडेंटिफाय और वी कॅन गेट दी साइज ऑफ नेक्स्ट मेमरी लोकेशन. ट्रॅव्हर्सिंग अँड ॲरे बाय युझिंग पॉइंटर. तुम्हाला जर ॲरे पूर्ण विजिट करायचं आहे, ट्रॅव्हर्स करायचं आहे, हाऊ कॅन यू ट्रॅव्हर्स अन ॲरे. ओके, so let us suppose this is the array, int array of 5 is equal to 1 2 3 4 5. Okay, these are the array elements. Then we have taken one pointer star p is equal to array. आता याच्यात काय होतं, ॲरेचा जो बेस ऍड्रेस आहे, बेस ऍड्रेस म्हणजे काय असतो, जो 0th एलिमेंट असतो, जो 0th ऍड्रेस असतो, दॅट इज ऍक्च्युली अ बेस ऍड्रेस. म्हणजे म्हणून मी इथं कमेंट टाकून पुढे लिहिले बघा, सेम ॲज स्टार p इज इक्वल टू एम्परसेंट ॲरे ऑफ 0. म्हणजे बाय डिफॉल्ट तुम्ही पॉइंटर जर ॲरेला पॉइंट करत असेल तर तो बाय डिफॉल्ट कुठं पॉइंट करतो, 0th इंडेक्सला पॉइंट करत असतो पॉइंटर तुमचा. म्हणजे मी हे स्टेटमेंट लिहिले, हे सेकंड स्टेटमेंट मी जे हायलाइट केलेलं, इंट स्टार p इज इक्वल टू ॲरे, म्हणजे काय, p हा जो पॉइंटर आहे तो ॲरे नावाच्या ॲरेला पॉइंट करतोय, पण कुठं पॉइंट करतोय, बाय डिफॉल्ट तो 0th इंडेक्सला पॉइंट करतोय, बाय डिफॉल्ट 0th इंडेक्सला पॉइंट करतोय. ओके, त्याचंच मी इथं कमेंट टाकून मिनिंग लिहिले बघा, सेम ॲज स्टार p इज इक्वल टू एम्परसेंट ॲरे ऑफ 0. ओके, देन प्रिंटिंग ॲरे एलिमेंट्स, थर्ड प्रिंटफ स्टेटमेंट.
I have to print all the array elements 1, 2, 3, 4, 5. These are the array elements. So as more number of elements are there, definitely I have to go for loop or any loop. Okay. जर आपल्याकडे एकापेक्षा जास्त वेळा एलिमेंट प्रिंट करायचे आहे किंवा सेम ऑपरेशन वी हॅव टू परफॉर्म मोर दॅन वन्स, इन दॅट केस यू कॅन गो फॉर अ लूप. नाउ हिअर आपल्याला माहिती आहे 0 पासून स्टार्ट करायचं आहे आणि 5 पर्यंत जायचं आहे, लेस दॅन 5 पर्यंत जायचं आहे, म्हणून डेफिनेट असल्यामुळे मी फॉर लूपला गेलो. ओके. जिथं आपल्याला माहिती आहे की किती वेळा एक्झिक्यूट करायचं आहे त्या केसमध्ये आपण फॉर लूपला जाणे. बऱ्याच मुलांना असं कन्फ्युजन असतं की कुठलं लूप कधी यूज करायचं. ओके. फॉर लूप कधी यूज करायचं, व्हाईल लूप कधी यूज करायचं, डू व्हाईल लूप कधी यूज करायचं, बऱ्याचशा मुलांच्या मनामध्ये कन्फ्युजन असेल. ज्या केसमध्ये आपल्याला माहिती आहे की किती लूपमध्ये एक्झिक्यूट करायचं किंवा किती काउंट आहे, इथं आपल्याला माहिती आहे 0 पासून स्टार्ट करायचं आहे अँड लेस दॅन 5 म्हणजे 0 to 4 पर्यंत मला जायचं आहे. मला माहिती आहे किती वेळा एक्झिक्यूट करायचा, किती वेळा लूपमध्ये राहायचं आहे, म्हणून मी फॉर लूपला गेलो. समजा मला माहिती नाही की किती वेळा लूपमध्ये जायचं आहे, एखाद्या कंडिशनवरती डिपेंड आहे. ओके. कुठं स्टॉप व्हायचं हे एखाद्या कंडिशनवरती डिपेंड आहे. डेफिनेटली त्या केसमध्ये फॉर लूप पेक्षा व्हाईल लूप बेटर, कारण तिथं आपण जर कंडिशन टाकली, व्हाईल लूप कंडिशन चेक करेल आणि कंडिशन नुसार ठरवेल की एक्झिक्यूट करायचं का नाही करायचं. इथं कुठलीही कंडिशन नाही, इथं आपल्याला माहित आहे 0 ते 5. ओके. 0 to 4, लेस दॅन 5 म्हणजे 0 to 4. ओके. देन प्रिंटफ फॉर लूप मध्ये बघा, प्रिंटफ %d स्टार p प्लस आय. ओके. p प्लस आय मीन्स व्हॉट, आपल्याला काय करायचं आहे, प्रत्येक वेळी नवीन लोकेशनला पॉईंट करायचा आहे. अरेचा जो काही पॉइंटर आहे किंवा पॉइंटर हा 0 पोझिशनला पॉईंट करतोय. आपल्याला सगळे एलिमेंट व्हिजिट करायचे आहे. 0 पासून स्टार्ट करून परत 0, 1, 2, 3, 4 लोकेशन 0 to 4 आपल्याला व्हिजिट करायचं आहे. म्हणजे प्रत्येक वेळी आपला पॉइंटर काय केला पाहिजे, इन्क्रीमेंट केला पाहिजे. दॅट्स वाय p प्लस आय इज रिटन. आय इज इनिशियली 0. ओके. कारण बघा इथं फॉर लूप मध्ये i इज इक्वल टू 0 लिहिलेलं आहे. So I is initially 0. So pointer will point to the 0th index. Okay, by default it is pointing to 0. Then I plus plus for loop मध्ये काय होईल, I plus plus झालं, value of I will be incremented. Now p plus 1, so pointer is incremented by 1. Okay, again I plus plus, p plus 2, pointer will be incremented by 1. So likewise it will visit all the elements of array. It will traverse the array. Okay. So this is how you can traverse the array by using a pointer. Okay. And then you can print. आता आपल्याला काय करायचं आहे, त्याचा ऍड्रेस डिस्प्ले करायचा नाही. वी हॅव टू डिस्प्ले दी व्हॅल्यू ऍट दॅट ऍड्रेस. दॅट्स वाय हिअर आय हॅव रिटन स्टार. म्हणजे प्रत्येक लोकेशनला जी असणारी व्हॅल्यू आहे ती मला डिस्प्ले करायची आहे. दॅट्स वाय ही स्टार मी अगोदर लिहिलेला आहे. इफ आय रिमूव्ह दी स्टार, देन काय होईल हो, ह्या ॲरे ऑफ 0 ला जो ऍड्रेस असेल, सपोज ऍड्रेस इज 1000, इथं 1000 असेल. नेक्स्ट लोकेशनला काय असणार, हा इंटिजर आहे म्हणजे नेक्स्ट लोकेशन 1004. सपोज इंटिजरची साईज 4 बाईट असेल, 1004, इथं 1008. ओके. So likewise it will display the result as 1000. If I remove the star, it will display the result as 1000, next 1004, 1008, 1012 and 1016. ओके. पण आपल्याला ऍड्रेस नको आहे त्या लोकेशनचा, काय पाहिजे, वी नीड अ व्हॅल्यू ऍट दॅट लोकेशन. सो डेफिनेटली वी हॅव टू राईट देअर स्टार. So this is how we can traverse an array by using a pointer. सेम जे आता मी बोललो ते दिलेलं आहे बघा डायग्राम मध्ये. ओके. सो every location is having some address. You can see here array of 0, it is holding a value 1, but this location is having address 2000. So every array location is having some address, array of 0, 2000. Let us suppose आता 2000 नंतर 2004 च लिहिलं, that is very important. कारण इंटिजरची साईज सपोज 4 बाईट असेल तर डेफिनेटली 2000 नंतर कुठलं लोकेशन यायला पाहिजे, 2004 यायला पाहिजे. ओके. परत 2004 नंतर कुठलं लोकेशन यायला पाहिजे, 2008 यायला पाहिजे. ओके. समजा 8 बाईट असेल साईज, इंटिजरची साईज 8 बाईट असेल तर 2000 नंतर कुठलं लोकेशन यायला पाहिजे, 2008 यायला पाहिजे. ओके. डिपेंड्स ऑन साईज ऑफ इंटिजर. सो त्याच्यामुळे मी 2000 नंतर 3000 नाही लिहू शकत.
3000 नाही लिहू शकत. ओके, सो कीप इन माइंड वाय आय हॅव रिटन हिअर 2000, 2004, 2008 बघा सिक्वेन्स मध्ये आहे, 4च्या सिक्वेन्स मध्ये आहे 2000, then 2004, 2008, 2012 and 2016. प्रत्येक ऍड्रेस हा 4च्या सिक्वेन्स मध्ये आहे बिकॉज साइज ऑफ इंटिजर इज 4 byte. It is assumed to be 4 byte. So same whatever we have discussed previously, that is given in this diagram. Star p is equal to array. It is by default pointing to the 0th index. म्हणून इथे लिहिले कमेंट टाकून same as star p is equal to ampersand array of 0. That is p is equal to 2000. Okay. Decrementing a pointer. So in the same way we can decrement a pointer. Like we incremented a pointer by 1, in the same way we can decrement a pointer. If we decrement a pointer, it will start pointing to the previous location. जसं आपण बघितलं increment केलं म्हणजे काय, it is going to point to the next location, and decrement means it will be going to point to the previous location. The formula for decrementing a pointer is given below. What we need to write here, what change we have to do here, we need to just replace this plus by minus. That is only the change. Okay, new address is equal to current address minus I into size of data type. Okay, only you need to replace addition operator with subtraction. Let us see the example. So same example again we have taken, whatever example we have taken for incrementing. So same example we are applying here, only one difference, replacing subtraction with addition. Okay, so p is a pointer, you can see here int star p is a pointer, number is a standard variable which is holding the value 50. So in p we are assigning the address of number, then we are printing. How many printf statements are there? This is first, this is second. So 2 printf statements are there. In the output you can see 2 outputs. So what is the output of first printf statement? Address of p variable is, means you are printing the address of pointer p. Okay, again see the last 3 digits. This is the whole address of pointer p, but see only the last 3 digits, whatever highlighted, you can see that. So current address का आहे, p चा current address आहे suppose 300, 300 is the address of variable p. What we are doing here, p is equal to p minus 1, which is same as p minus minus. आपण decrement operator वापरतो बघा normal variable वरती. जर मला एक न व्हॅल्यू डिक्रीमेंट करायची असेल तर काय करतो, p minus minus, increment करायची असेल तर p plus plus. So it is same like this, p is equal to p minus 1, same as p minus minus. Okay, means you are trying to decrement a pointer by one location. Okay, one location न म्हणतोय, one ने डिक्रीमेंट नाही करत. म्हणजे 300 असेल तर 1 ने डिक्रीमेंट केलं तर ऍक्च्युअली काय होते व्हॅल्यू 299. पण आपल्याला एक न व्हॅल्यू डिक्रीमेंट करायची नाही तर एक लोकेशन पाठीमागे जायचं आहे असा अर्थ होतो त्याचा. ओके, याचा अर्थ समजून घ्या. इथं जर समजा p चा करंट ऍड्रेस 300 असेल आणि तुम्ही जर p इज इक्वल टू p मायनस 1 केलं तर 299 नाही व्हायला पाहिजे, कारण साईज किती आहे इंटिजरची 4 बाईट आहे. ओके, म्हणजे प्रिव्हियस लोकेशन कुठं असणार, 300 पासून 4 बाईट मागे असणार आहे. ओके, कारण इंटिजरची साईज 4 बाईट आहे. म्हणून बघा इथे तुम्हाला दिसते 296, इथे 299 नाही दिसत. though it is same like p minus minus, but it is going to point to previous location. It is not going to decrement by 1. Okay, and then you can see the result after decrement address of p is 296. Pointer addition, जसं तुम्ही पॉइंटर इन्क्रीमेंट करू शकता तसंच पॉइंटर ऍडिशन पण करू शकता. पॉइंटर ऍडिशन म्हणजे काय, तुम्ही कुठल्याही लोकेशनला डायरेक्टली जम्प करू शकता. असं काय नाही की तुम्ही इन्क्रीमेंट करत एक नाही इन्क्रीमेंट करत एक लोकेशन व्हिजिट करत जायला पाहिजे. 0 पासून मला समजा 5th लोकेशनला जायचं असेल, आय कॅन डायरेक्टली जम्प टू द 5th लोकेशन. ओके, देयर इज नो नीड टू गो 1 by 1, that is 0 1 2 3 4 5. No need to go on incrementing, you can directly reach to the specified address. So we can add a value to the pointer variable
The formula is same. Formula, whatever we are applying on increment, same formula we have to apply. Just we need to specify the number properly. Okay, you can see the formula. New address is equal to current address plus number into size of data type. So this same formula we are applying on the increment operation also. Only the thing is that you need to specify the number properly. You can see here in the example. So P is a pointer, P is holding the address of number. Then printf. How many printf statements are there? 2 printf statements. So in the output also we will have 2 lines. First line, second line. So first line, first printf statement, address of P is. So this statement is printing the current address of P. Suppose, let us suppose the current address of P is this. Focus on last 3 digits, 300. Okay. Then what we are writing here, P is equal to P plus 3 means what? We have to jump to the third location from the current location. Current location पासून आपल्याला 3 लोकेशन पुढे जायचं आहे. ओके, 3 लोकेशन पुढे जायचं आहे. 3 नंबरने नाही पुढे जायचं. हा डिफरन्स लक्षात ठेवा. ओके, 3 लोकेशन पुढे जायचं म्हणजे काय करावं लागेल बघा आपल्याला. इंटिजरची साईज किती आहे? लेट अस सपोज 4 बाइट इज द इंटिजर साईज. ओके, मग तिथून आपल्याला कुठे जायचं? 3 बाइट 3 लोकेशन पुढे जायचं. ओके, सो 3 × 4 करा. कारण त्याच्यासाठीच आपण फॉर्म्युलेमध्ये इथं काय लिहिले बघा, नंबर इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप. त्याच्यासाठीच आपण ते घेतलेलं आहे. नंबर जो आता आहे, व्हॉट इज नंबर हिअर? नंबर काय आहे इथं बघा, 3 इज द नंबर. 3 इज द नंबर कारण आपल्याला 3 लोकेशन पुढे जायचं आहे. मग इथं फॉर्म्युलामध्ये टाका 3 गुणुले किती झालं, साइज ऑफ कुठला आहे 3 हा नंबर कुठल्या टाइपचा आहे? इंटिजर टाइपचा आहे. इंटिजरची साइज सपोज 4 बाइट असेल. किती झालं? 3 × 4 12 मेमरी लोकेशन. सो वी नीड टू जम्प टू 12 मेमरी 12 बाइट मोर. मेमरी लोकेशन नाही, 12 बाइट म्हणतोय मी. मेमरी लोकेशन म्हणजे तो अर्थ वेगळा झाला. आपल्याला काय करायचं आहे, 12 बाइट न पुढे जायचं आहे. म्हणजे 3 मेमरी लोकेशन न पुढे जायचं आहे. एक मेमरी लोकेशन किती बाइटचा आहे? 4 बाइटचा आहे. कारण इंटिजरची साइज किती आहे? 4 बाइट. So one memory location, size of one memory location is equal to 4 byte. Okay. So next memory location will be 312. Okay. तुम्हाला दिसते बघा इथं आउटपुट मध्ये. After adding 3, address of P variable is 312. 312 दिसते तुम्हाला. Okay. So this is how we can perform addition. Okay. We can perform addition on pointer. पॉइंटर वर ऍडिशन करायची म्हणजे ऍक्च्युली काय करायचं लक्षात ठेवा. जिथं तुम्ही ॲरे पॉइंट करताय, ॲरे यूज करताय, तिथं तुम्हाला कुठल्या तरी लोकेशनला जम्प करायचं आहे. करंट लोकेशन पासून नवीन लोकेशनला जम्प करायचं आहे. त्या केसमध्ये आपण पॉइंटर ऍडिशनला जातोय. ठीक आहे, किंवा पॉइंटर सबट्रॅक्शन असेल, तेच बघायचं आहे. काय फरक असेल? पॉइंटर ऍडिशन मध्ये आपण काय करतोय, करंट लोकेशन पासून नवीन लोकेशनला जम्प करतोय, पुढे जम्प करतोय. इन पॉइंटर सबट्रॅक्शन we are jumping back. Okay, पाठीमागे जंप करतोय आपण. So like pointer addition, we can subtract a value from pointer variable. Subtracting any number from a pointer will give an address. Same formula you can see here. New address is equal to current address minus, only we have to replace with minus number into size of data type. Same example आहे बघा. P is a pointer. P is a pointer. P is holding the address of number, which is one integer variable. Okay. Then P is equal to P minus 1. P is equal to P minus 1. That is, we have to jump 3 location back from current location. Okay. चालू लोकेशन पासून 3 लोकेशन पाठीमागे जायचं. And after going back, again we are printing the result. So 2 printf statements. So first line will display the address, current address of pointer. Okay, जो काही current address आहे, just see the last 3 digits. 300 is the current address. And then we are jumping back 3 location. 3 location मागे जातोय. So 3 × 4 किती झालं? 12 bytes we need to go back.
सो 300 मधून 12 वजा करा, किती झालं? 288. 288. You can see the last 3 digits are highlighted. The next is the types of pointer. पॉइंटरचे टाइप कुठले कुठले आहेत ते बघूया. आवाज येतो ना सगळ्यांना? समजते ना सगळ्यांना? झालेलं आहे, आपण फक्त रिव्हिजन करतोय. येस ऑर नो? Yes, sir. Okay. So types of pointer. So let us see the different types of pointers. First is a null pointer. First type of pointer is a null pointer. So we can create a null pointer by assigning null value during the pointer declaration. This method is useful when you do not have any address assigned to the pointer. A null pointer always contains value 0. Null pointer म्हणजे काय? तुम्हाला पॉइंटरला एक व्हॅल्यू असाइन करायची आहे, एक ऍड्रेस असाइन करायचा आहे, पण तो ऍड्रेस अजून आपल्याकडे नाही, किंवा अजून आपण तो ऍड्रेस कॅल्क्युलेट केलेला नाही, किंवा प्रोग्राम मध्ये तो ऍड्रेस अजून कॅल्क्युलेट झालेला नाही. इन दॅट केस यू कॅन असाइन नल व्हॅल्यू टू द पॉइंटर. ओके. सो ज्या वेळेस मग ऍड्रेस कॅल्क्युलेट होईल त्यावेळेस तो ऍड्रेस आपण पॉइंटरला परत असाइन करू शकतो. डिपेंड्स कधी तो ऍड्रेस कॅल्क्युलेट होतोय. सो तोपर्यंत आपण काय करू शकतो? नल व्हॅल्यू आपण पॉइंटरला असाइन करू शकतो. अँड नल पॉइंटर ऑलवेज कंटेन व्हॅल्यू 0. ज्यावेळेस तुम्ही पॉइंटरला नल व्हॅल्यू असाइन करता त्यावेळेस त्याचा जर रिझल्ट प्रिंट केला, यू विल गेट द रिझल्ट ॲज 0. ओके. यू कॅन सी इन द एक्झाम्पल ऑल्सो. int star p. So p is a pointer and it is a null pointer. Null value we are assigning. That null you need to write in a capital. So null value you are assigning to the pointer, and what we are saying that value of null pointer is always a 0. So if I print the value of this p, the value inside variable p is %d star p. Definitely I will get 0 as a result. Okay. So this type of pointer ह्याचा ऍक्च्युअली यूज तुम्हाला कधी कळेल बघा, ज्यावेळेस तुम्ही पॉइंटर म्हणू शकत नाही आपण तिथं C++ किंवा जिथं तुम्ही जावा मध्ये याल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मध्ये ऍक्च्युअल तो नल काय आहे, नल वर्ड काय आहे, त्याचं एक्झॅक्ट मिनिंग तुम्हाला तिथं लक्षात येईल. कधी नल करायचं पॉइंटरला, कधी नल करायचं, त्यानंतर दुसऱ्या ऑब्जेक्टचा ऍड्रेस कसा त्याला असाइन करायचा, दॅट यू विल सी ॲट दॅट टाइम. क्लिअरली तुमच्या लक्षात येईल. नल व्हॅल्यू दिल्यानंतर काय होतं की आता आपण चालवला त्याला कुठलाही रिझल्ट देत नाही, कारण आपल्याकडे तो रिझल्ट नाही आहे अजून. When program will calculate the value, after that we are going to assign some value to variable p, to pointer p. Okay. Void pointer. So in C programming, a void pointer is also called as a generic pointer. It does not have any standard data type. A void pointer is created by using the keyword void. It can be used to store an address of any variable. As it is a void pointer means it is a generic pointer. Okay, it is a generic pointer. तो काय करतो हा पॉइंटर, void pointer काय करू शकतो, तो कुठल्याही डेटा टाइपचा, कुठल्याही टाइपच्या व्हेरिएबलचा ऍड्रेस स्टोअर करू शकतो. म्हणजे काय, समजा मला इंटिजर व्हेरिएबलचा ऍड्रेस स्टोअर करायचा, डेफिनेटली आय नीड टू हॅव इंटिजर पॉइंटर. फ्लोट व्हेरिएबलचा ऍड्रेस स्टोअर करायचा, आय नीड टू हॅव फ्लोट पॉइंटर. कॅरेक्टर व्हेरिएबलचा ऍड्रेस स्टोअर करायचा, डेफिनेटली आय नीड टू हॅव कॅरेक्टर पॉइंटर. बट there is one type of a pointer which can store address of any type of variable. असा एक पॉइंटर आपल्याकडे आहे जो काय करतोय, कुठल्याही टाइपच्या व्हेरिएबलचा ऍड्रेस होल्ड करतोय. What type of pointer is this? That is void pointer. That's why we are calling it as a generic pointer. म्हणून काय म्हणतो जेनेरिक, तो काय करू शकतो, कुठल्याही व्हेरिएबलचा, कुठल्याही टाइपच्या व्हेरिएबलचा ऍड्रेस तो स्टोअर करू शकतो. असं होतं का इंटिजर पॉइंटर फ्लोटचा ऍड्रेस स्टोअर करतो, किंवा फ्लोट पॉइंटर कॅरेक्टरचा ऍड्रेस स्टोअर करू शकतो? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. ओके. त्या टाइपचाच पॉइंटर पाहिजे. इंटिजर व्हेरिएबल असेल तर इंटिजरच पॉइंटर पाहिजे, फ्लोट असेल तर फ्लोटच पॉइंटर पाहिजे. आपण इंटिजरचा ऍड्रेस फ्लोट मध्ये असाइन नाही करू शकत. पण जर तुम्ही वर्ड पॉइंटरला गेला तर काय होऊ शकतं, तुम्ही कुठल्याही टाइपच्या व्हेरिएबलचा ऍड्रेस असाइन करू शकता वर्ड पॉइंटर मध्ये. ठीक आहे. Let us see the example. So int a is one variable, integer variable. Okay. And below that void star ptr.
So means what? Just a minute. So PTR is a pointer. PTR is a pointer of void type. ओके, त्याचा टाईप कुठला आहे पॉइंटरचा? पीटीआरचा void टाईप आहे. आता void आला म्हणजे डेफिनेटली पीटीआर मध्ये मी कुठल्याही टाईपचा ऍड्रेस स्टोअर करू शकतो. ए चा स्टोअर करू शकतो. ए हा इंटिजर आहे. अजून कुठल्या फ्लोट टाईपचा असेल व्हेरिएबल त्याचा ऍड्रेस स्टोअर करू शकतो पीटीआर मध्ये. कुठला कॅरेक्टर व्हेरिएबल असेल त्याचा ऍड्रेस मी स्टोअर करू शकतो बिकॉज इट इज अ जेनेरिक पॉइंटर. फक्त काय करावं लागेल? यू नीड टू टेक केअर व्हाईल प्रिंटिंग द व्हॅल्यू. तुम्हाला फक्त व्हॅल्यू प्रिंट करताना काळजी घ्यावी लागेल. काय काळजी घ्यावी लागेल बघा, प्रिंटफ स्टेटमेंट मध्ये बघा काय लिहिले आपण. व्हॅल्यू विच इज पॉइंटेड बाय पीटीआर इज %d आणि पुढे काय केले बघा, वी हॅव टू परफॉर्म द टाईप कास्टिंग हिअर. कारण वॉइड पॉइंटर आहे, आपल्याला रिझल्ट कुठला पाहिजे? इंटिजर पाहिजे. म्हणजे वॉइडचं कन्व्हर्जन इंटिजर मध्ये करावं लागेल मला. ओके, सो दॅट्स वाय आय नीड टू राईट हिअर इंट स्टार इन ब्रॅकेट. नॉर्मली इथं आपण काय केलं असतं? स्टार पीटीआर केलं असतं. जर मला पीटीआर मधला रिझल्ट डिस्प्ले करायचा असेल तर काय लिहिलं असतं मी इथं? स्टार पीटीआर. नॉर्मली आपण असंच लिहितो. पण पीटीआर हा कुठल्या टाईपचा आहे? वॉइड आहे, म्हणजे जेनरिक पॉइंटर आहे, वॉइड टाईपचं पॉइंटर आहे. म्हणजे आपल्याला वॉइड टाईपची व्हॅल्यू डिस्प्ले नाही करायची. कारण वॉइड टाईप म्हणजे काय? त्याला व्हॅल्यू नसते कुठल्याही टाईपची. ओके, वॉइड मधलं कन्व्हर्जन आपल्याला त्या स्पेसिफिक डेटा टाईप मध्ये करावं लागेल. सो वी हॅव टू परफॉर्म द टाईप कास्टिंग. दॅट्स वाय आपण काय केले बघा, ह्या स्टार, ओके, ह्या स्टार आणि ह्या पीटीआर च्या मध्ये आपण काय ऍड केलंय? टाईप कास्टिंग स्टेटमेंट ऍड केले ब्रॅकेट मध्ये. बघा हा स्टार इथं आहे, हा पीटीआर इथं आहे. या दोन्हीच्या मध्ये ब्रॅकेट टाकून काय केलंय, मला कुठल्या टाईपचा रिझल्ट पाहिजे पीटीआर मध्ये. ओके, पीटीआर मधला कुठल्या टाईपचा रिझल्ट मला एक्सट्रॅक्ट करायचा आहे असं म्हणू शकतो आपण. कुठल्या टाईपचा? तर इंटिजर टाईपचा रिझल्ट आहे जो पॉइंटर मध्ये आहे, म्हणून मी इंट स्टार लिहिलं इथं. ओके, दॅट इज ओनली द डिफरन्स. यू नीड टू टाईप कास्ट. ओके, एक्झाम्पल पुढे बघूया. हा तुमच्यासाठी मी प्रोग्राम दिला होता, त्यावेळेस बऱ्याचशा मुलांनी केला होता. जर करायची इच्छा असेल तर करू शकता, अदरवाइज आय कॅन टेक द नेक्स्ट एक्झाम्पल. अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन वाइड पॉइंटर. आता अरिथमेटिक ऑपरेशन आपण कसं करू शकतो? अरिथमेटिक ऑपरेशन म्हणजे काय? ॲरे मधलं एखादं अरिथमेटिक ऑपरेशन आपण कसं करू शकतो? दिस इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द ॲरे. So we cannot apply the arithmetic operation on wide pointer in C directly. Directly आपण अरिथमेटिक ऑपरेशन करू शकत नाही पॉइंटर वरती. जर तुमचा पॉइंटर हा ॲरेला पॉइंट करत असेल तर डायरेक्टली तुम्ही काय करू शकत नाही? अरिथमेटिक ऑपरेशन वाइड पॉइंटर वरती परफॉर्म करू शकत नाही. यू नीड टू मेक सम चेंजेस इन द प्रोग्राम. काय करू शकतो बघा, we need to apply the proper typecasting so that we can perform the arithmetic operation on void pointer. कारण कसं आहे, void pointer मध्ये काय करतोय आपण? कुठल्याही टाईपचा रिझल्ट स्टोअर करतोय. म्हणजे प्रत्येक वेळी तुम्हाला तो रिझल्ट टाईपकास्ट करावा लागेल. ओके, इंटिजर, आता समजा तुम्ही इंटिजर ॲरे घेतला, पाच एलिमेंट्स आहेत ॲरे मध्ये, 5 एलिमेंट आहेत. म्हणजे काय करावं लागेल? पाचीच्या पाचही एलिमेंटचं टाईपकास्टिंग करावं लागेल. ओके, वाइड पॉइंटरला काय करावं लागेल? पाचही एलिमेंटचं टाईपकास्टिंग इंटिजर मध्ये करावं लागेल. ओके, तरच तुम्हाला इंटिजरचा रिझल्ट भेटेल. तेच इथं केलेलं आहे बघा. सी, फ्लोट ए इज अन ॲरे. ओके, ए इज अन ॲरे ऑफ साइज 4. देन स्टार पीटीआर इज अ पॉइंटर ऑफ टाइप वाइड. पीटीआर इज इक्वल टू ए, म्हणजे काय? तो ॲरे ए ला पॉइंट करतोय. देन फॉर लूप i is equal to 0, i less than 4, i plus plus 0 to 4 मला इन्क्रीमेंट करायचं आहे. सो printf %f स्टार पीटीआर. आता नॉर्मली आपण काय करतो, हा जर पीटीआर हा वाइड पॉइंटर जर नसता तर काय केलं असतं आपण? स्टार पीटीआर केलं असतं, खाली पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर प्लस 1 केलं असतं. ओके, तुम्हाला रिझल्ट सगळा डिस्प्ले झाला असता. किंवा इथे तुम्ही स्टार ब्रॅकेट मध्ये पीटीआर प्लस आय लिहू शकताय. ह्याच्याऐवजी तुम्ही असे लिहू शकता, स्टार इन ब्रॅकेट पीटीआर प्लस आय. ओके, पण हे कधी ऍप्लिकेबल होतं? व्हेन युअर पॉइंटर इज ऑफ or when your pointer is not a wide pointer, any other pointer, maybe integer, float, character, double, long,
any other type of pointer. So this is applicable on other type of pointer. हे पूर्ण हे दोन स्टेटमेंट लिहा किंवा ह्या दोन्हीच्या ऐवजी हे एकच स्टेटमेंट लिहा, चालू शकतं. कधी जर तुमचा पॉइंटर हा दुसऱ्या कुठल्या तरी टाइपचा असेल एक्सेप्ट वाईड टाइप. ओके, दॅट्स वाय इट इज इनकरेक्ट. कारण मी जसं सांगितलं की प्रत्येक इलिमेंटचं टाइप कास्टिंग करावं लागेल. बरोबर, म्हणजे 6.1 किती इलिमेंट आहेत त्याच्यामध्ये अरेमध्ये 4 इलिमेंट आहेत. 1 2 3 4. ओके, चारही इलिमेंट तुमचे कुठल्या पॉइंटर मध्ये जात आहेत, वाईड पॉइंटरने पॉइंट होत आहेत. ओके, चारही इलिमेंटला कोण पॉइंट करतोय, वाईड पॉइंटर. म्हणजे काय करावं लागेल, 6.1 शुड बी कन्वर्टेड इनटू फ्लोट, then 2.3 should be converted into float, 7.8 should be converted into float, 9.0 should be converted into float. All these elements should be converted into its specific type. ओके, म्हणून आपल्याला काय करावं लागेल, स्पेसिफिक टाइप कास्टिंग स्टेटमेंट ऍड करावं लागेल. मग आता कसं ऍड करावं लागेल बघा, इथं तुम्ही तोच प्रोग्राम आपण रिप्लेस केला. हाच प्रोग्राम रिप्लेस कसा करू शकतो, जस्ट मिनिट. ओके, कुठे होतं आपण, काय लिहिले आपण, द अबव कोड शोज द कंपाइलर दॅट इनव्हॅलिड यूज ऑफ वाईड एक्सप्रेशन as we cannot apply the arithmetic operation on wide pointer directly. जसं मी मगाशी सांगितलं की ऍरे मधले जेवढे इलिमेंट आहेत जे वाईड पॉइंटरनं पॉइंट केलेत त्या सगळ्या इलिमेंटचं टाइप कास्टिंग व्हायला पाहिजे त्या त्या स्पेसिफिक टाइप मध्ये. ठीक आहे, मग तो प्रोग्राम आपण कसा लिहू शकतो, रिराईट करू शकतो. हा एक ऍरे आहे ए, पीटीआर हा आपला पॉइंटर आहे, पीटीआर हा पॉइंटर ऍरेला पॉइंट करतोय, तेच आहे. फॉर लूप मध्ये आलो, 0 पासून स्टार्ट केलं अप टू 4. ओके, आता इथं बघा प्रिंटफ स्टेटमेंटला चेंजेस बघा, इथं काय केले, इथं आपण काय केलं, नॉर्मली आपण काय करतो, जर मला पॉइंटर यूज करून ऍरे मधले इलेमेंट डिस्प्ले करायचे असतील तर काय करतो, स्टार आणि ब्रॅकेट मध्ये काय लिहितो, पीटीआर प्लस आय. नॉर्मली आपण असं लिहितो. ओके, म्हणजे पीटीआर प्लस आय, आय इज इक्वल टू 0, कारण इथं सुरुवातीला आय इज इक्वल टू 0 आहे ना, आय इज इक्वल टू 0. सो पहिल्यांदा काय होईल, 0 च्या इंडेक्सला जो रिझल्ट असेल तो प्रिंट होईल, त्याच्यानंतर आय प्लस प्लस झाल्यानंतर आय इज इक्वल टू 1 होईल, त्या लोकेशनला जो रिझल्ट असेल तो डिस्प्ले होईल, आय प्लस प्लस परत आय इज इक्वल टू 2 होईल. ओके, पण आपला पीटीआर हा वर्ड पॉइंटर आहे, म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल, स्टार आणि त्या पीटीआर प्लस आय त्याच्यामध्ये टाइपकास्टिंग स्टेटमेंट ऍड करावं लागेल, त्याच्यामध्ये टाइपकास्टिंग स्टेटमेंट ऍड करावं लागेल मला. ओके, त्याच्यामध्ये टाइपकास्टिंग स्टेटमेंट कुठलं, आता मला कुठल्या टाइप मध्ये कन्वर्ट करायचं, फ्लोट मध्ये कन्वर्ट करायचं, मग टाइपकास्टिंग स्टेटमेंट कुठलं ऍड करावं लागेल, फ्लोट स्टार. फ्लोट स्टार. ओके, नॉर्मली हे असं करतो, पण आपला पीटीआर हा वाईड पॉइंटर असल्यामुळे काय करावं लागेल, we have to add this typecasting statement in between this star and this. मग तेच केलंय बघा आपण इथे, स्टार आणि पीटीआर प्लस आय या दोन्हीच्या मध्ये आपण काय केलं, फ्लोट स्टार, that typecasting statement we have added between these two statements. Now you can get the result. आता तुम्हाला जो हा ऍरे मध्ये फ्लोट टाइपचे इलिमेंट आहेत ते तुम्हाला इथं आउटपुट मध्ये दिसतील. ओके, कधी दिसतील, ज्यावेळेस आपण टाइपकास्टिंग करू, प्रॉपर टाइपकास्टिंग. सो दिस इज हाउ यू कॅन परफॉर्म दी अरिथमेटिक ऑपरेशन्स ऑन ऍरे युजिंग वाईड पॉइंटर. ओके, assign the address of integer, float, character variable to void pointer and print the value. हा प्रोग्राम तुम्हाला दिला होता लास्ट टाइम, बऱ्याच जणांनी केलेला आहे. पीपीटीज आहेत तुमच्याकडे, तुम्ही नंतर केलं तरी चालेल, नो इश्यू. पण आय एक्सपेक्ट दॅट की प्रत्येक स्टेटमेंट, प्रत्येक हे झाल्यानंतर, लेक्चर झाल्यानंतर हे प्रोग्राम एक्झिक्यूट करत चला, सो दॅट यू विल बी इन टच. अदरवाईज काय होईल, आपलं हे झालेलं आहे, सिलेबस संपलेला आहे,
नंतर आपल्या लक्षात येत नाही काय करायचं आहे किंवा किती सिलेबस काय शिकवलेलं आहे. सो ज्यावेळेस लेक्चर होईल, कुठलंही लेक्चर असू द्या, कुठल्याही सब्जेक्टचं असू द्या, ते झाल्यानंतर थोडीशी प्रॅक्टिस करत चला. आणि प्रोबॅबली कदाचित पुढच्या महिन्यामध्ये तुमची युनिव्हर्सिटी एक्झाम असू शकते. क्लिअर नाही आहे अजून, पण मी पेपर सेटिंग वगैरे चालू आहे, त्याच्यामुळं अजून प्रोबेबल डेट आलेली नाही. म्हणजे डेट आलेली नाही, मी तुम्हाला एक असा अंदाजे सांगतोय की पुढच्या महिन्यात कदाचित तुमची युनिव्हर्सिटीची सेमिस्टर 1 ची अकॅडमिक इयर 2020-21 सेमिस्टर 1 ची एक्झाम तुमची कदाचित पुढच्या महिन्यात असेल. त्याच्या अगोदर तुम्हाला माहिती आहे युनिव्हर्सिटी थिअरी एक्झाम व्हायच्या अगोदर काय असतं, तर तुमची प्रॅक्टिकल ओरल एक्झाम असते. प्रॅक्टिकल ओरल एक्झाम किती असते? 50 मार्काची असते. कुठल्या कुठल्या सब्जेक्टला आहे कदाचित तुम्हाला माहिती असेल. कुठल्या सब्जेक्टला आहे हो? जर आपण आपला विचार केला तर कुठल्या कुठल्या सब्जेक्टला आहे सांगा, कोण सांगेल? कुठल्या कुठल्या सब्जेक्टला प्रॅक्टिकल ओरल एक्झाम आहे? माहिती तर आहे का सगळ्यांना? कोण सांगेल कुठल्या कुठल्या सब्जेक्टला आहे? बघा, असं गाफील राहणं, काय एक्झाम जवळ आलेत. ऍटलिस्ट हे तरी माहित पाहिजे की कुठल्या सब्जेक्टला पीओई आहे. पीओई म्हणजे काय? प्रॅक्टिकल ओरल एक्झाम. कुठल्या सब्जेक्टला आहे आणि कुठल्या सब्जेक्टला थिअरी एक्झाम आहे हे लक्षात घ्या, सो दॅट यू कॅन प्रिपेअर अकॉर्डिंगली. आपला जो सब्जेक्ट आहे ऍडव्हान्स सी कन्सेप्ट, त्याला प्रॅक्टिकल ओरल एक्झाम आहे 50 मार्काची. माहिती असेल सगळ्यांना. त्यावेळेस काय होतं हे तुम्हाला कदाचित, मला वाटतं तुम्ही फर्स्ट टाइमच प्रॅक्टिकल ओरल एक्झाम देताय ना, का फर्स्ट इयर मध्ये कुठल्या सब्जेक्टला होती का कुठल्या सब्जेक्टला? रिप्लाय करा, अदरवाइज रॅन्डमली आय विल आस्क. हॅलो, एम ऑडिबल? Yes, sir. लास्ट इयरला तुम्हाला, लास्ट इयर म्हणजे ज्यावेळेस फर्स्ट इयरला होता, कुठल्या सब्जेक्टला पीओई होती का प्रॅक्टिकल ओरल एक्झाम? होती पण सर पेपरच झाले नव्हते सेकंड सेमची. कुठल्या सब्जेक्टला होती? ग्राफिक्सला होती का? ओके, लेट इट बी. तुम्हाला माहिती नाही थोडक्यात. सो इथं तुम्हाला ऍडव्हान्स कन्सेप्टला आणि आय थिंक बीकॉमला दोन्हीला तुम्हाला प्रॅक्टिकल ओरल एक्झाम आहे, जिथं बाहेरचे एक्सटर्नल येऊन तुमची एक्झाम घेऊन जातात आणि बेस्ड ऑन युअर प्रॅक्टिकल परफॉर्मन्स अँड ओरल they give you the marks based on that out of 50. Okay, so if you want to get good score, you need to get the maximum marks in the practical oral exam. 50 पैकी इथं तुम्हाला जास्त मार्क्स मिळाले, ऑब्विसली तुमच्या पर्सेंटाईल वरती इफेक्ट होतो, चांगला इफेक्ट होतो त्याचा. ओके, सो पीओई एक्झामची आणि त्याच्यात काय असतं तुम्हाला माहिती नसेल तर मी आता सांगतो. ज्या पद्धतीने लॅब टेस्ट घेतोय आपण, त्या पद्धतीने तुम्हाला रॅन्डमली कुठलाही प्रोग्राम दिला जाईल. जर फिजिकली इथं कॉलेजमध्ये एक्झाम जर झाली, त्यावेळेस तुम्हाला चीट दिल्या जातील, कुठल्याही चीट भेटतील, त्याच्यानुसार तुम्हाला प्रोग्राम करावा लागेल आणि त्याच्या बेसिसवरून तुम्हाला ओरल द्यावी लागेल. ह्याच्यावरून तुमचं 50 मार्क ठरतात. बऱ्याच वेळी बऱ्याचशा मुलांची एक्झाम राहिलेली आहे, फेल झालीत मुलं, अभ्यास न केल्यामुळं, ओरल नाही दिल्यामुळं किंवा व्यवस्थित नाही दिल्यामुळं, प्रोग्राम एक्झिक्यूट न झाल्यामुळं बरेचसे मुलं फेल पण होतात. तर तसं कोणाच्याही बाबतीत होऊ नये, याची काळजी घ्या. हे जे काही प्रोग्राम दिलेले आहेत ते प्रोग्राम करत चला, त्याच्यासाठी मी सांगतो, जेणेकरून तुम्हाला पुढं प्रॅक्टिकल ओरलची तयारी होईल. ठीक आहे. व्हाय वी यूज वॉइड पॉइंटर बघूया आपण पुढं, याच्यावरती आपण परत डिस्कशन करू कधीतरी गरज लागली तर. सो व्हाय वी यूज वॉइड पॉइंटर, काय यूज करायचा वॉइड पॉइंटर? तर we use void pointer because of its reusability. कारण का एकच पॉइंटर आपण वेगवेगळ्या व्हेरिएबल साठी यूज करू शकतो. ओके, प्रत्येक वेळी आपल्याला गरज नाही लागत इंटिजर साठी इंटिजर पॉइंटर घ्यावा लागेल,
फ्लोटसाठी फ्लोट पॉइंटर घ्यावा लागेल, ती गरज आपल्याला इथे लागत नाही. कारण आपल्याकडे जर वॉइड पॉइंटर असेल तर त्या पॉइंटरच्या लोकेशन मध्ये आपण कुठल्याही टाईपचा ऍड्रेस स्टोअर करू शकतो, कुठल्याही व्हेरिएबलचा ऍड्रेस स्टोअर करू शकतो. म्हणजे वी कॅन से रियुजेबिलिटी ऑफ दॅट मेमरी लोकेशन, आहे की नाही? ओके, so because of reusability, then void pointer can store the object of any type and we can retrieve the object of any type by using indirection operation with proper typecasting. जे आता सांगितलं, फक्त you need to do the proper typecasting. इथं टाइपकास्टिंग व्यवस्थित झालं पाहिजे. ते जर मिसमॅच झालं तर you will not get the expected outcome. Let us understand the example. So here you can see I have three variables of different types. Variable A, B, C. Variable A is of integer, B is of float type and C is of character type. ओके, तीन वेगवेगळ्या टाईपचे व्हेरिएबल आहेत आणि एकच पॉइंटर घेतला मी पीटीआर. ओके, नॉर्मली काय करावं लागेल, फॉर दिस व्हेरिएबल ए आय नीड टू गेट दी इंटिजर पॉइंटर, मला इंटिजर पॉइंटर घ्यावं लागेल. फॉर दिस व्हेरिएबल बी फ्लोट पॉइंटर घ्यावं लागेल. फॉर दिस व्हेरिएबल सी आय नीड टू टेक दी कॅरेक्टर पॉइंटर. हे कधी होतं इन नॉर्मल सिच्युएशन, बट हियर आय एम हॅव्हिंग void pointer, so no need to go for any other pointer. So ptr is equal to ampersand a. हा ptr a चा ऍड्रेस स्टोअर केला इथे, ठीक आहे. then while printing what I need to do, I need to perform the proper typecasting. इथं बघा ते टाइपकास्टिंग प्रॉपरली केलेलं आहे. हे स्टेटमेंट टाकणं खूप गरजेचं आहे, otherwise you will not get the result. So printf मध्ये int star while printing the result I need to write the proper typecasting statement. इथं ptr is equal to ampersand b. Now ptr is holding the address of b which is of type float. Okay, so ptr void typeचा आहे, float typeचा address स्टोअर केला. Again while printing I need to take care of this typecasting statement float star, कारण मला void चं कन्वर्जन फ्लोट मध्ये करायचं आहे, so I need to write here float star. Okay, then ptr is equal to ampersand c. Now this ptr is holding the address of variable c which is of character type. Again while printing I need to take the proper care of typecasting statement, so char star I need to write the statement properly. ओके, मग आता इथं बघा एकच पॉइंटर घेतला आणि एकाच पॉइंटरनं वेगवेगळ्या टाईपच्या व्हॅल्यू घेतल्या, वेगवेगळ्या टाईपचे व्हेरिएबलचा ऍड्रेस घेतला आणि त्या प्रॉपर टाइपकास्टिंग करून मी डिस्प्ले केले. ओके, सो दिस इज हाऊ वी कॅन रियूज द सेम मेमरी लोकेशन फॉर होल्डिंग द व्हॅल्यू और होल्डिंग द ऍड्रेस ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ व्हेरिएबल. आय कॅन से वाइल्ड पॉइंटर, हा टाइपचा पॉइंटर आपण नॉर्मली कुठेही यूज करत नाही, कुठेही हा यूज केलेला जात नाही. ओके, त्याच्यात काय आहे, तुम्ही पॉइंटर डिक्लेअर करून सोडून दिलेला आहे. डोंट लिव्ह द सेशन स्टुडंट्स, सम स्टुडंट्स दे आर लिव्हिंग द सेशन, डोंट लिव्ह, एव्हरीथिंग इज रेकॉर्डेड. So wild pointer is said to be a wild pointer if it is not being initialized to anything. हा पॉइंटर जो आहे तो कुठल्याही व्हेरिएबलला इनिशियलाइज केलेला नाही किंवा त्या पॉइंटर मध्ये कुठल्याही व्हेरिएबलचा ऍड्रेस स्टोअर केलेला नाही. तो फक्त काय केलं तुम्ही इथं व्हेरिएबलला पॉइंटरला डिक्लेअर करून सोडून दिलं. बट ह्याचा ड्रॉबॅक होऊ शकतो काय, these types of pointers are not sufficient because not efficient because they may point to some unknown memory location. आता इथं बघा हा पॉइंटर तुम्ही डिक्लेअर केलेला इंट स्टार पी, हा मेमरी मध्ये क्रिएट करून सोडला, त्याला इव्हन तुम्ही नल व्हॅल्यू पण दिलेली नाही. नल व्हॅल्यू दिली तर तो नल पॉइंटर होतो, म्हणजे पी हा असा पॉइंटर आहे की ज्याच्यात कुठलाही ऍड्रेस नाही. इट मे बी पॉसिबल दॅट पी इज गोइंग टू पॉइंट टू सम अननोन मेमरी लोकेशन. ओके, and our program may lead to crash. So that's why such type of pointers will not be used anywhere in the program. One should always be careful while you working with wild pointer. कुठेही हा टाइप्स ऑफ पॉइंटर आपण घेणार नाही. Pointer to pointer. Okay, next point is a pointer to pointer. Just a minute. सो आपल्याला माहिती आहे की पॉइंटर म्हणजे काय, पॉइंटर इज अ व्हेरिएबल विच इज स्टोरिंग द ऍड्रेस ऑफ अनदर व्हेरिएबल. नाउ हियर pointer to pointer means one pointer is going to store the address of another pointer. So as we know that a pointer is used to store the address of a variable, pointer reduces the access time of variable.
In C, we can also define a pointer to store the address of another pointer. एक पॉइंटर आहे जो दुसऱ्या पॉइंटरचा ऍड्रेस स्टोअर करतोय. Such pointer is known as double pointer. ह्याला आपण डबल पॉइंटर पण म्हणू शकतो. Or pointer to pointer. काय करतो? The first pointer is used to store the address of variable, whereas the second pointer is used to store the address of first pointer. Okay, ही डायग्राम बघा. So this is a variable. ओके, हा एक व्हेरिएबल आहे. त्या व्हेरिएबलला काही व्हॅल्यू आहे. ओके, ह्याचा जो काय ऍड्रेस आहे, ह्या व्हेरिएबलचा जो ऍड्रेस आहे, दॅट ऍड्रेस इज स्टोर्ड in this first pointer. This is the first pointer, okay, which is storing the address of this variable. This is second pointer, which is storing the address of this pointer. Okay, त्या पॉइंटरचा ऍड्रेस हा पॉइंटर स्टोअर करतो. ओके, आणि ह्या पॉइंटर मध्ये काय आहे, ह्या व्हेरिएबलचा ऍड्रेस आहे. So this is called as pointer to pointer. Example बघा. So a is the variable. Here variable a is equal to 10. Okay. P is the pointer. Okay. And p is pointer to pointer. Okay. 3 पॉइंटर घेतलेत बघा इथं आपण. ह्या तिसऱ्या पॉइंटरची काही गरज नाही, पण समजण्यासाठी घेतलाय. This is a pointer. This is pointer to pointer, and this is pointer to pointer to pointer, because 3 times star is written. Okay, 3 times star is written. So level of indirection is incremented here. Okay, level of indirection is increased rather. So p is equal to ampersand a. p मध्ये काय केलं, व्हेरिएबल a चा ऍड्रेस स्टोअर केला. ओके, p हा काय आहे, पॉइंटर आहे. पीपी काय आहे, पॉइंटर टू पॉइंटर आहे. म्हणजे पीपी मध्ये मी काय केलं, जो हा पी नावाचा पॉइंटर आहे त्याचा ऍड्रेस मी स्टोअर केला पीपी मध्ये. ओके, आता प्रिंट करा. ऍड्रेस ऑफ ए विल बी प्रिंटेड. ओके, समजा मला ए मधला ऍड्रेस जर डिस्प्ले करायचा असेल, ए मधला ऍड्रेस कुठं स्टोअर केलाय, हो पॉइंटर पी मध्ये स्टोअर केलाय. बघा हे स्टेटमेंट, पी मध्ये ए चा ऍड्रेस आहे, पी हा पॉइंटर आहे, हा पी पॉइंटर आहे, त्याच्यामध्ये याचा ऍड्रेस डिस्प्ले केलाय. जर मी हे फर्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट लिहिलं, ऍड्रेस ऑफ ए इज आणि पुढे पी लिहिलं, डेफिनेटली ऍड्रेस ऑफ ए विल बी प्रिंटेड. जो काय त्याचा मेमरी मध्ये ऍड्रेस आहे दॅट विल बी प्रिंटेड. समजा मला पी चा ऍड्रेस डिस्प्ले करायचा आहे. पी हा पॉइंटर आहे. आता अगोदर काय केलं, ए चा ऍड्रेस डिस्प्ले केला. आता पी चा ऍड्रेस मला डिस्प्ले करायचा आहे. आता पी चा ऍड्रेस कुठे स्टोअर केला हो तुम्ही, हे स्टेटमेंट बघा. पी चा ऍड्रेस तुम्ही कुठे स्टोअर करणार आहे, पीपी मध्ये स्टोअर केले, पॉइंटर टू पॉइंटर मध्ये स्टोअर केले. ओके, सो ऍड्रेस व्हॅल्यू स्टोर्ड ऍट पी. जस्ट सेकंड प्रिंटफ स्टेटमेंट बघा. ऍड्रेस ऑफ पी, मला पी चा ऍड्रेस स्टोअर करायचा, कशामध्ये आहे, पीपी मध्ये आहे. ओके, मग मी इथं पीपी लिहिलं, पी मधला ऍड्रेस डिस्प्ले होईल, तेच लिहिले बघा इथं. ऍड्रेस ऑफ पी विल बी डिस्प्लेड. जो काय पी मध्ये ऍड्रेस असेल पीपीचा तो डिस्प्ले केला जाईल. आता मला काय करायचंय बघा, व्हॅल्यू डिस्प्ले करायचे पी मध्ये आणि पीपी मध्ये असणाऱ्या ऍड्रेसची व्हॅल्यू डिस्प्ले करायची. मग काय केले बघा, व्हॅल्यू स्टोर्ड ऍट पी स्टार पी. आता पी मध्ये काय आहे बघा, पी मध्ये ए चा ऍड्रेस आहे आणि त्या ऍड्रेसला असणारी मला व्हॅल्यू डिस्प्ले करायची, कारण मी इथं स्टार पी लिहिले, लक्षात घ्या. म्हणजे पी मध्ये ज्या व्हेरिएबलचा ऍड्रेस आहे त्या व्हेरिएबलची ऍड्रेस, त्या व्हेरिएबलच्या ऍड्रेसची व्हॅल्यू. ओके, पी मध्ये कुणाचा ऍड्रेस आहे, ए चा ऍड्रेस आहे. काय आहे, ए ची व्हॅल्यू 10. दॅट व्हॅल्यू 10 विल बी डिस्प्ले. मग इथं आउटपुट काय असेल, 10 असेल. ओके, आता पुढचं प्रिंटफ स्टेटमेंट बघा, व्हॅल्यू स्टोर्ड ऍट पीपी. आता इथे मी काय केले बघा, स्टार स्टार पीपी, स्टार स्टार पीपी. म्हणजे पहिल्या स्टार पीपी ने काय होईल, पीपी मध्ये काय बघा, अगोदर हा पीपी आहे, पीपी मध्ये पी चा ऍड्रेस आहे. ओके, स्टार पी ने काय झालं, च्या पीपीच्या ऍड्रेसच्या व्हॅल्यूला आलो आपण. ओके, स्टार पी न, स्टार पीपी न काय केलं तर परत पी मध्ये जो व्हॅल्यू, पी मध्ये ज्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू डिस्प्ले होईल. म्हणजे या दोन्हीचा आउटपुट काय असेल, सेमच असेल. या दोन्हीचा आउटपुट काय असेल, सेमच असेल. ही डायग्राम बघा, लक्षात येईल तुमच्या. ही डायग्राम बघा, ए मध्ये काय रिझल्ट आहे, 10 आहे. ओके, ए मध्ये 10 आहे.
पी हा एक पॉइंटर आहे आणि पीपी हा पॉइंटर टू पॉइंटर आहे. ओके, पीपी हा पॉइंटर टू पॉइंटर आहे. आता इथं जर मी प्रिंटफ स्टेटमेंट टाकून ए ची व्हॅल्यू डिस्प्ले केली तर डेफिनेटली काय होईल, व्हॅल्यू काय डिस्प्ले व्हायला पाहिजे, 10 डिस्प्ले व्हायला पाहिजे. आता या ए चा ऍड्रेस मी स्टोअर करतोय पी मध्ये, जो पॉइंटर आहे. ओके, स्टोअर केला. व्हॉट इज द ऍड्रेस ऑफ ए? 1000. सो दॅट विल बी स्टोअर्ड इन व्हेरिएबल पी, जो पॉइंटर आहे. ओके, या ए चा ऍड्रेस 1000 पी मध्ये स्टोअर केला. पी इज हॅव्हिंग ऍड्रेस 2000. जर मी इथं प्रिंटफ करून फक्त पी लिहिलं तर काय होईल, 1000 विल बी प्रिंटेड. ओके, मी इथं प्रिंटफ करून स्टार पी लिहिलं, डेफिनेटली त्या 1000 ला असणारी व्हॅल्यू डिस्प्ले होईल. 1000 ला काय व्हॅल्यू आहे, 10 व्हॅल्यू विल बी डिस्प्ले. ओके, सो पुढं पीपी हा पॉइंटर टू पॉइंटर आहे, जो काय करतो, या पॉइंटरचा ऍड्रेस स्टोअर करतोय. व्हॉट इज द ऍड्रेस ऑफ पी? 2000. ओके, दॅट इज स्टोअर्ड हिअर. हा 2000 ऍड्रेस इथं स्टोअर झाला अँड पीपी इज हॅव्हिंग इट्स ओन ऍड्रेस. आता बघा, मी जर प्रिंटफ स्टेटमेंट केलं, नुसतं प्रिंटफ स्टेटमेंट करून पीपी लिहिलं तर 2000 विल बी प्रिंटेड, कारण पीपी मध्ये काय व्हॅल्यू आहे, 2000 आहे. आता 2000 ह्या व्हॅल्यूच्या 2000 ह्या ऍड्रेसची व्हॅल्यू डिस्प्ले करायची असेल तर स्टार पीपी करावं लागेल. ओके, इथे स्टार पीपी असला, स्टार पीपी केलं तर काय होईल, 2000 ऍड्रेसला असणारी व्हॅल्यू, 2000 ऍड्रेसला कुठली व्हॅल्यू आहे, 1000. सो दॅट विल बी प्रिंटेड बाय स्टार पीपी. परत स्टार स्टार पीपी म्हणजे काय, ऑलरेडी आपण स्टार पी ने इथपर्यंत आलोय. ह्या ऍड्रेसची व्हॅल्यू आता स्टार स्टार पीपी ने काय होईल, ह्या 1000 ऍड्रेसला कुठली व्हॅल्यू आहे, 10. मग स्टार स्टार पीपी ने काय होईल, 10 विल बी प्रिंटेड. म्हणजे मला इथून पीपी पासून व्हेरिएबल ए च्या व्हॅल्यूला जायचं असेल तर काय करावं लागेल, 2 वेळा स्टार घ्यावं लागेल. सेकंड लेवल ऑफ इनडायरेक्शनला मला जावं लागेल. ओके, इथून इथं जाण्यासाठी मला स्टार लिहावं लागते आणि इथून इथं जाण्यासाठी, कारण मला इथून इथं यायचं आहे पहिल्यांदा आणि इथून इथं जायचं आहे, म्हणून 2 वेळा स्टार घ्यावं लागेल. ओके, सो दिस इज हाऊ पॉइंटर टू पॉइंटर वर्क्स. एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. जर मागाचं एक्झाम्पल समजला असेल तर देर इज नो इश्यू, काहीच नाही याच्यामध्ये. एक व्हेरिएबल घेतलेला आहे, 789 इज द रिझल्ट. Then one pointer we have taken and one pointer to pointer we have taken. So pointer 2 is a pointer which is holding the address of this variable. Okay. Then ptr1 is a pointer to pointer which is holding the address of ptr2. बघा आता इथं पहिल्या प्रिंटफ स्टेटमेंटने व्हेरिएबलचा रिझल्ट डिस्प्ले केला. काय असेल या स्टेटमेंटचा आउटपुट, 789. कारण 789 is the value of var that we are printing here. Okay. Next printf statement काय बघा, value of var using single pointer star ptr. ओके, स्टार ptr2 आहे, स्टार ptr2 आहे म्हणजे व्हेरिएबलचा ऍड्रेस डिस्प्ले होईल. ओके, इथं काय असेल मग, var नावाच्या व्हेरिएबलचा ऍड्रेस डिस्प्ले होईल, व्हॉट एव्हर ऍड्रेस इज देअर इन द मेमरी. देन स्टार ptr1 पुढचं स्टेटमेंट काय आहे बघा, स्टार ptr1 करतोय आपण. स्टार ptr1 म्हणजे स्टार ptr1 मधला व्हॅल्यू काय असेल, स्टार ptr1 मध्ये ptr2 चा ऍड्रेस आहे, म्हणजे इथं काय होईल, ptr2 चा जो मेमरी मधला ऍड्रेस आहे दॅट विल बी डिस्प्लेड. ओके, थर्ड प्रिंटफ स्टेटमेंट. लास्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट, व्हॅल्यू ऑफ var युजिंग डबल पॉइंटर. आता काय करतोय, स्टार स्टार ptr आहे, स्टार स्टार ptr1 म्हणजे ptr1 पासून मला कुठं जायचं आहे, पहिल्यांदा ptr1 पासून ptr2 ला गेलो. ओके, युजिंग सिंगल स्टार. आणि ptr2 पासून मी कुठं गेलो, व्हेरिएबल ला गेलो युजिंग डबल स्टार. कारण बघा ptr1 मध्ये ptr2 चा ऍड्रेस आहे आणि ptr2 मध्ये व्हेरिएबलचा ऍड्रेस आहे. सो टू रीच टू दी व्हेरिएबल आय नीड टू गो फॉर 2 स्टार. सो दॅट इज द डबल पॉइंटर ऑर पॉइंटर टू पॉइंटर. मग इथं काय असेल, लास्ट प्रिंटफ स्टेटमेंटचा आउटपुट काय असेल, मग आउटपुट विल बी, व्हॉट इज दॅट रिझल्ट, 789. ह्याचा आउटपुट असणार आहे 789. ओके, जस्ट 1 मिनिट.
Okay. Now next point is pointer and arrays in C. Pointer and arrays in C. Let us see that. So an array is defined as the collection of similar type of data items stored in contiguous memory location. So first of all, let us see what is array. झालेला आहे आपल्याला बऱ्याच वेळा यूज केले तरी पण बघूया आपण. What is array? Array is the collection of similar type of data items stored in a contiguous memory location. That is very important word. Contiguous memory location. Okay. एकानंतर इमिजिएटली दुसऱ्या लोकेशनला, दुसऱ्यानंतर इमिजिएटली तिसऱ्या लोकेशनला, आणि सगळ्या लोकेशनचे एलिमेंट कसे असतात, एकाच टाइपचे असतात. बिकॉज इट इज होमोजिनियस इन नेचर. Arrays are the derived data type in C programming language which can store the primitive type of data such as integer, float, character, double. Array जरी हा derived data type असला तरी array मध्ये कुठल्या टाइपचे एलिमेंट असतात, प्रिमिटिव्ह टाइपचे. इंटिजर असतील, कॅरेक्टर असतील, डबल असतील, फ्लोट असेल, कुठलाही असेल, कुठल्याही प्रिमिटिव्ह टाइपचे एलिमेंट आपण array मध्ये स्टोअर करू शकतो. अँड array इज स्टॅटिक इन नेचर. म्हणजे एकदा का तुम्ही arrayची साईज डिक्लेअर केली, इनिशियलाइज केली, यू कॅनॉट इन्क्रीमेंट ऑर डिक्रीमेंट इट्स साईज. ओके, हे तुम्हाला माहिती आहे. arrayची साईज दिली की ती फिक्स असते. array contain the following properties. काय बघूया. each element of an array is of same data type and carries the same size. म्हणजे समजा तुम्ही array एलिमेंट लिहिला किंवा एक array क्रिएट केला, समजा त्याची साईज असेल 5, तर ते 5 एलिमेंट कसे असतील, एकाच टाइपचे असतील. समजा इंटिजर a ऑफ 4 लिहिलंय, ओके, इंटिजर a ऑफ 5 लिहिलंय, म्हणजे a हा एक इंटिजर टाइपचा array आहे ज्याच्यामध्ये 5 व्हॅल्यू आहेत. 5च्या 5 व्हॅल्यू कशा असतील, इंटिजर टाइपचे असतील, एकाच टाइपचे असतील. ओके, आणि प्रत्येकाची साईज पण सेम असणार आहे, कारण एकाच टाइपच्या व्हॅल्यू आहेत म्हणजे डेफिनेटली साईज विल ऑल्सो बी सेम. द नेक्स्ट element of array are stored at contiguous memory location where the first element is stored at smallest memory location. ओके, कसे असतात कंटिन्युअस मेमरी लोकेशनला, म्हणजे कसं एका नंतर लगेच दुसरं. ओके, समजा फर्स्ट एलिमेंट असेल 1000 लोकेशनला, ओके, आणि arrayची साईज आहे 4 बाईट, सॉरी इंटिजरची साईज आहे 4 बाईट. नेक्स्ट एलिमेंट कुठं असणार 1004 ला, कंटिन्युअस मेमरी लोकेशन मध्ये 1004 ला. 4 बाईट कशासाठी, कारण इंटिजरची साईज ही 4 बाईट आहे, म्हणून 1000 नंतर 1004. नेक्स्ट असेल कुठं 1008. सो हे काय कंटिन्युअस मेमरी लोकेशन आहे, तिथे काय असणार आहे, प्रत्येक एलिमेंट असणार आहे. ओके, असं नाही होणार की 1000 ला पहिला एलिमेंट आहे आणि 1050 ला दुसरा एलिमेंट आहे. दॅट शुड नॉट बी देअर. ओके, असं कधी होत नाही, कारण जेवढी साईज आहे तेवढे इमिजिएट नेक्स्ट लोकेशनला काय असेल, नेक्स्ट एलिमेंट असेल. Elements of the array can be randomly accessed since we can calculate the address of each element of the array with the given base address and the size of the data element. आपण कुठलाही एलिमेंट रँडमली ऍक्सेस करू शकतो array मधला. ओके, फक्त काय करावं लागेल, जो एलिमेंट ऍक्सेस करायचा आहे, यू नीड टू रीच टू दॅट एलिमेंट प्रॉपरली बाय गेटिंग इट्स ऍड्रेस. ओके, ऍडव्हान्टेज काय असू शकतात arrayचे. कोड ऑप्टिमायझेशन, फर्स्ट ऍडव्हान्टेज. लेस कोड टू ऍक्सेस दी डेटा. कोड ऑप्टिमायझेशन, जास्त कोड लागत नाही आपल्याला एखादा array मधला डेटा ऍक्सेस करण्यासाठी. नेक्स्ट काय असेल, इज ऑफ ट्रॅव्हर्सिंग. तुम्ही इझिली array मधले एलिमेंट ट्रॅव्हर्स करू शकता, व्हिजिट करू शकता, एखादा एलिमेंट रिट्राइव्ह करू शकता. ओके, सो बाय युझिंग दी फॉर लूप वी कॅन रिट्राइव्ह दी एलिमेंट ऑफ एन array इझिली. काही कुठलेही कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट तुम्हाला लिहावं लागत नाही array एलिमेंट्स रिट्राइव्ह करण्यासाठी. देन इज ऑफ सॉर्टिंग, तुम्ही arrayचे एलिमेंट इझिली सॉर्ट करू शकता. सॉर्टिंग मीन्स व्हॉट, यू नीड टू अरेंज दी एलिमेंट्स either in ascending order or in descending order. Okay, so that sorting also will be performed easily using array. Random access, कुठला एलिमेंट तुम्ही कधीही ऍक्सेस करू शकता कसाही. यू नीड टू जस्ट गेट इट्स इंडेक्स. ओके, फक्त arrayचे इंडेक्स तुम्हाला घ्यावे लागेल. डिसएडव्हान्टेज काय आहे arrayचं, दॅट इज फिक्स साईज. Whatever size we define at the time of declaration of the array, we can't exceed the limit. So it doesn't grow the size dynamically like linked list which will remain, which will ठीक आहे. आपण बघा, एकच डिसएडव्हान्टेज त्याचं मोठा आहे. काय आहे तर साईज फिक्स असते. एकदा तुम्ही साईज दिली डिक्लेरेशनच्या वेळेस, ती तुम्ही
त्याचं लिमिट तुम्ही त्याच्या पुढे जाऊ शकत नाही. 5 जर साईज असेल तर तुम्ही 6 एलिमेंट त्याच्यात ऍड करू शकत नाही, किंवा 7वा 8वा 9वा 6 पेक्षा जास्त एलिमेंट तुम्ही ऍड करू शकत नाही. अजून एक डिसएडव्हान्टेज काय असू शकतं, तर समजा तुम्ही साईज दिलेली आहे 5 आणि एलिमेंट घेताय 2च, तर 3 मेमरी लोकेशन जे आहेत दॅट विल बी द वेस्टेज ऑफ स्पेस. ओके, वेस्टेज ऑफ मेमरी यू कॅन से, कारण 2च एलिमेंट तुम्ही घेतलेले आहेत आणि 3 एलिमेंट तुम्ही घेतलेच नाहीत. म्हणजे काय झालं, ते 3 एलिमेंट मध्ये व्हॅल्यू नाही, मीन्स यू कॅन से इट इज अ वेस्टेज ऑफ मेमरी. सो साईज कशी आहे तुम्ही फिक्स ठेवू शकता, म्हणजे फिक्सच आहे, तुम्ही आणि कमी पण करू शकत नाही. दॅट इज द डिसएडव्हान्टेज ऑफ ॲरे. डिक्लेरेशन कसं डिक्लेअर करू शकतो आपण ॲरे? वी कॅन डिक्लेअर एन ॲरे लाईक डेटा टाईप, ॲरे नेम अँड साईज. सो डेटा टाईप, कुठल्या टाईपचा ॲरे तुम्हाला काय घ्यायचा आहे, त्या ॲरे व्हेरिएबलचं नाव आणि ब्रॅकेटमध्ये त्याची साईज. ओके, फॉर एक्झाम्पल इंटिजर टाईपचा ॲरे पाहिजे, सो इंट देन ॲरे व्हेरिएबल नेम आणि किती एलिमेंट पाहिजेत ते साईज यू नीड टू स्पेसिफाय हिअर. Initialization of array. Initialization means what? Assigning the value. Okay, declaration आणि initialization मधला फरक लक्षात घ्या. Declaration means what? You are simply declaring a variable without providing any initial value. Initializing means what? You are declaring a variable with some initial value. Okay, with some value. That is initialization. So how can we initialize an array? The simplest way to initialize an array is by using the index of each element. ओके, सिम्पलेस्ट वे काय सांगतोय, तर प्रत्येक एलिमेंटची इंडेक्स घ्या आणि त्या इंडेक्सला काहीतरी व्हॅल्यू असाइन करा. वी कॅन इनिशियलाइज ईच एलिमेंट ऑफ द ॲरे बाय युझिंग द इंडेक्स. जर आपल्याकडे त्याची इंडेक्स असेल तर इझिली वी कॅन प्रोव्हाइड सम इनिशियल व्हॅल्यू टू ईच इंडेक्स. लाईक फॉर एक्झाम्पल वी हॅव अन ॲरे ऑफ साइज 5 0 to 5. ओके, and by taking the index of array I can assign different value to each index. So marks of 0 will hold the result, mark 1 will hold 60. Means I am taking the index of array and providing some initial value to all those indices. Okay. Simple example. Whatever written here, written in the program, you can see here. So marks of 5 is the name of array. And by taking the index, what I am doing, I am providing the initial value. So marks of 0 80, marks of 1 60, marks of 2 70, marks of 3 85, marks of 4 75. So here I have provided the initial value to all the indices. And if I want to print, आता इथे किती रिझल्ट मला प्रिंट करायचा आहे, आय नीड टू प्रिंट मोर दॅन 1 रिझल्ट, and I know from where I need to start and where I need to end. Okay, that's why I'm using the for loop. I know that I have to start with 0 and I have to end at 4. So I need to provide the condition properly. I is equal to 0, I less than 5. मला start आणि end माहिती आहे. So definitely I will go for loop. And then marks of I. So it will display all these results. Okay, result of all the indices. Array declaration with initialization. Now here previously what we have seen the declaration separately and initialization separately. How can we declare the array and how can we initialize the array separately? Now here we can combine both the steps together. That is, we can provide the initial value to array at the time of declaration itself. How can we do that? You can see here, we can initialize the C array at the time of declaration itself. कसं करतो ते? Let us suppose this is the array whose size is 5. Okay, so in front of that is equal to, within this opening and closing curly bracket, I can provide the initial values to the array, or we can initialize the array by writing is equal to, and within opening and closing curly bracket we can write the values. Okay, in such case there is no requirement to define the size. जर तुम्हाला array डिक्लेअर करतानाच इनिशियलाइज करायचं आहे. ओके, इथं आपण काय केले बघा, डिक्लेरेशन, दिस इज ॲरे डिक्लेरेशन आणि दिस इज ॲरे इनिशियलायझेशन. ओके, दोन्ही कंबाईन करतोय. जर असं करत असाल तर दिस स्पेसिफाईंग द साइज ऑफ ॲरे इज ऑप्शनल. तुम्ही इथं साईज नाही स्पेसिफाय केली तरी कंपायलर काय करतो, ऑटोमॅटिक साईज कॅल्क्युलेट करतो. बघा इथं ह्याच्यात आणि ह्याच्यात काय फरक आहे.
ह्या स्टेटमेंट मध्ये आणि ह्या स्टेटमेंट मध्ये काय फरक आहे? Everything is same. Only difference is that size, specifying the size. Here I have specified the size. Here I haven't specified the size. Okay, इथं size मी लिहिलेली नाही. So in this case, compiler will check how many number of elements you have written within this opening and closing curly bracket, and it will automatically take the size. Okay. So this is how you can initialize the array at the time of declaration itself. For example, now whatever we have written here, that is written in program. Marks of 5 is the name of array with 5 elements, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, we know that I have to start with 0th index of array and I have to end at 4th index of array. This is the 0th index of array. This element will be at 0th index. This element will be at 4th index. So I have to start my loop with 0 up to 4. So that's why I will go with for loop. So I is equal to 0. I need to start with 0. I is equal to 0. I less than 5. Okay, that is the end condition. And then print %d marks of I. So it will display the result. It will display the elements of array. Okay. Now this program, actually आपण हा program पण बघितला होता. Write a program to perform addition of first and last element of array. Okay, just what you need to do, you need to take the first index element and last index element. You need to perform addition on those elements and you need to display the result. So when array is created, compiler assign the base address, that is the address of first. Base address म्हणजे काय? बरेच वेळा base address म्हणतो. Base address म्हणजे काय? Address of the 0th index element, that is the base address. Okay, कारण array कुठून start होतो? 0th index ने start होतो. So whatever address given to the 0th index element, that is the base address. Okay, and who is providing that address? Compiler. Here variable array contains the address of array of 0, that is 1000. Is a diagram तुम्ही बघितली. Array of 0 is 1000 address. Suppose of the array size of the integer. Here we have considered the size of integer as 2 byte. आता तुम्ही म्हणाले इथं 1000 आहे, पुढे 1002 आहे, 1004 आहे. हे असं का? Because we are considering size of integer as 2 bytes here. जसं अगोदर सांगितलं होतं की size of variable depends on two factors. Okay, one is what? Operating system. Another one is what? Compiler. Operating system कुठली आहे? कुठली 64 बिट आहे का 32 बिट आहे? आणि कंपायलरचं कुठलं वर्जन आहे? ह्या दोन्ही गोष्टीवर व्हेरिएबलची साईज डिपेंड असते. इथं आपण काय कन्सिडर करतोय की ज्या मशीनवरती आपण प्रोग्राम एक्झिक्यूट करतोय त्या मशीनवर इंटिजरची साईज आहे 2 बाइट. So that's why first element is at 1000 location, second is at 1002, 1004, 1006. Everywhere the gap is of 2 byte. Okay. So int star p, here variable array contains the address of array 0. Array 0 म्हणजे काय झालं? Array 0 हा तुमचा बेस एलिमेंट आहे. बेस एलिमेंटचा ऍड्रेस काय आहे? 1000 आहे का बघा इथं. Array 0 is the base element, म्हणजे first जो element आहे तो बेस एलिमेंट आहे आणि त्याचा ऍड्रेस म्हणजे काय? बेस is equal to ampersand array of 0. Okay, हे एक्झाम्पल बघा. int star p, p is the array, p is equal to array is similar as p is equal to ampersand array of 0. तुम्ही p is equal to array लिहिलं काय आणि p is equal to ampersand array 0 लिहिलं काय, दोन्हीचा अर्थ एकच होतो. कारण बाय डिफॉल्ट दिस पॉइंटर इज गोइंग टू पॉइंट टू दी बेस एलिमेंट ऑफ array. ओके, ज्यावेळेस तुम्ही पॉइंटर क्रिएट करता आणि तो पॉइंटर ज्यावेळेस तुमच्या arrayला पॉइंट करतो त्यावेळेस तो कुठं पॉइंट करतो? बाय डिफॉल्ट बेस एलिमेंटला. बेस एलिमेंट म्हणजे कुठला एलिमेंट? 0th इंडेक्सचा एलिमेंट. ओके, म्हणून ह्या स्टेटमेंटचं मीनिंग आणि ह्या स्टेटमेंटचं मीनिंग इज सेम. ओके, pointer to array, pointer to array. So here you can create a pointer which is going to point to the pointer. तुम्ही एक पॉइंटर क्रिएट करणार आहे जो तुमच्या arrayला पॉइंट करणार आहे. Okay, this concept is called as a pointer to array. So we can use a pointer to point to an array.
and then we can use that pointer to access the element. सुरुवातीला काय करेल, तो पॉइंटर ॲरेला पॉइंट करेल आणि त्याच्यानंतर त्या ॲरे मधले एलिमेंटला पॉइंट करेल. ॲरेला पॉइंट करेल म्हणजे बाय डिफॉल्ट तो कुठं पॉइंट करत असतो, प्रत्येक ॲरेच्या इंडेक्सच्या ऍड्रेसला पॉइंट करत असतो. म्हणजे ॲरे ऑफ झिरोला एक ऍड्रेस असेल, त्याला पॉइंट करेल सुरुवातीला. नंतर तुम्ही इन्क्रीमेंट केलं ॲरे ऑफ 1, त्याला पॉइंट करेल त्या ऍड्रेसला, आणि मग त्या ऍड्रेस वरून तुम्ही त्याची व्हॅल्यू इझिली घेऊ शकता. ठीक आहे, बघा एक्झाम्पल बघूया. सो इंट ए इज द array. Okay, variables are 1 2 3 4 5. Then int star p is equal to a. Int star p is equal to a. P is a pointer which is going to point to array a, same as int star p is equal to ampersand a of 0. म्हणजे हे स्टेटमेंटचा अर्थ काय होतो की तुमचा पॉइंटर p जो आहे तो बाय डिफॉल्ट 0th इंडेक्सला पॉइंट करतो. ठीक आहे. देन फॉर लूप i is equal to 0 i less than 5, printf %d star p. ओके, आणि p प्लस प्लस. स्टार पी ने काय झालं, सुरुवातीला काय होईल, पी कुठं पॉइंट करतोय हो, हा ए जो ॲरे आहे 0 पासून स्टार्ट होतोय आणि त्याची व्हॅल्यू आहे 1. नेक्स्ट एलिमेंट कुठं असेल, ए ऑफ 1, दुसरी व्हॅल्यू ए ऑफ 1 2 स्टोअर असेल. पी हा पॉइंटर आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही ए चा ऍड्रेस स्टोअर केलेला आहे. ए चा ऍड्रेस म्हणजे बाय डिफॉल्ट ए ऑफ 0 चा ऍड्रेस असेल. ओके, बाय डिफॉल्ट ए ऑफ 0 चा ऍड्रेस असेल. जस्ट मिनिट. हा, मग ए ऑफ 0 चा ऍड्रेस, ह्या ए ऑफ 0 च्या ऍड्रेसला जी व्हॅल्यू आहे 1, दॅट विल बी प्रिंटेड. कारण इथं आपण स्टार घेतलेला आहे बघा, प्रिंट करताना फॉर लूप मध्ये प्रिंटफ मध्ये काय घेतले, स्टार पी. सो ए ऑफ 0 च्या ऍड्रेसला जी व्हॅल्यू आहे दॅट विल बी डिस्प्लेड. आता पुढे जावं लागेल आपल्याला. दॅट्स वाय वी हॅव रिटन हिअर p प्लस प्लस. ओके, बिकॉज वी need to point to the next memory location. Then it will print the result as 2. Again I plus plus. Okay, I plus plus म्हणजे इथली व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट होईल, pointer will point to the next location. So likewise it will go on pointing to the next memory location and it will give the result of array. So this is the concept of pointer to array. म्हणजे काय, you are creating one array, you have one array with you, you have a pointer, that pointer is actually going to point to the array. Okay, initially it will point to the index of array. Okay, then it will point to the value at that index. So some terminology we need to understand. How can we print the value? So replacing the printf statement, printf % star p statements of above example with the below mentioned statement. कसं लिहू शकतो आपण हे स्टेटमेंट, आपण कसं रिप्लेस करू शकतो, काय काय वे आहेत आपल्याला, that we will see. So printf %d a of I print the array by incrementing the index. Okay, इथून तुम्ही array प्रिंट करू शकता. देन प्रिंट %d I of a, यानं सुद्धा तुम्ही काय करू शकता, दिस विल ऑल्सो प्रिंट द एलिमेंट ऑफ ॲरे. बघा दोन्ही अल्टरनेटिव्ह कशी दिलेत बघा, तुम्ही एक्झिक्यूट करून बघा. ए ऑफ आय लिहिले काय आणि आय ऑफ ए लिहिले काय, यू विल गेट दी ॲरे एलिमेंट. देन printf %d a plus I, दिस विल प्रिंट दी ऍड्रेस ऑफ ऑल दी ॲरे एलिमेंट्स. कारण इथं आपण स्टार लिहिलेलं नाही. इट मीन्स दॅट इट विल प्रिंट दी ऍड्रेस ऑफ ऑल दी ॲरे एलिमेंट्स. देन नेक्स्ट printf % स्टार लिहिले बघा, आता इथं स्टार इन ब्रॅकेट a plus I. नाव दिस विल प्रिंट दी व्हॅल्यू ऑफ ऑल ॲरे एलिमेंट्स. ओके, कारण इथं स्टार लिहिलेला आहे. द नेक्स्ट printf % star a, this will print the value of a of 0. A of 0 that is base element. ओके, जर नुसतं तुम्ही स्टार a लिहिलं, here a is assumed to be pointer. जर नुसतं a लिहिलं तर काय होईल, बेस जो व्हॅल्यू असेल, बेसची व्हॅल्यू डिस्प्ले होईल, बेस एलिमेंटची. बेस एलिमेंट म्हणजे कुठला, 0th इंडेक्सचा एलिमेंट. ओके, what is time now, 2:47. Just 1 minute.
Okay, I think that much is sufficient for today. Otherwise, everything will. हम्म. ठीक आहे, आपण इथंच एवढंच घेऊया आजच्या दिवसाचं, कारण परत सगळं डोक्यावरून जाईल. जस्ट 1 minute. Okay, those who have not written their roll number in the chat box, you can write in the chat box. Which lecture is there after this? कशाच लेक्चर आहे आता? तुम्ही रिस्पॉन्स का देणं झालाय? काय प्रॉब्लेम आहे? रिस्पॉन्स कुणाचाच देत नाही. काहीतरी विचारल्यानंतर इट इज एक्सपेक्टेड दॅट यू शुड रिस्पॉन्ड ना. नॉट अ सिंगल रिस्पॉन्स आय एम गेटिंग. व्हॉट इज दिस? ऍटलिस्ट येस ऑर नो हा तरी रिस्पॉन्स तुमच्याकडून एक्सपेक्टेड असतो. नॉट अ सिंगल स्टुडंट इज रिस्पॉन्डिंग. जी सर, कंप्यूटर ग्राफिक्स. ग्राफिक्स, कॅम्प्युटर ग्राफिक्स. ओके, बट हा रिस्पॉन्स दिला पाहिजे ना. रिस्पॉन्स का देत नाही तुम्ही? बऱ्याच वेळा मी ऑब्झर्व केलेलं आहे, काही क्वेश्चन विचारलं, काही विचारलं की रिस्पॉन्स का देत नाही तुम्ही? काय प्रॉब्लेम आहे? जर मी सीसी असून जर मला तुम्ही जर रिस्पॉन्स देत नसाल तर मग बाकीचं अवघड आहे ना. सी आय एम युअर सीसी, यू आर सपोज टू रिस्पॉन्ड मी. काही असू द्या, मग कुठलंही असू द्या, तुमचा रिस्पॉन्स आला पाहिजे ना. येस ऑर नो रिस्पॉन्स सुद्धा तुम्ही देत नाही म्हणजे याचा अर्थ काय समजायचा? सिलेबस किती झालाय बाकीचा? सगळ्याचा सिलेबस झाला का? कुठल्या सब्जेक्टचा सिलेबस राहिला असा आहे का? नो सर, झालं सगळं. सगळ्याचं झालंय. येस सर. Okay. Okay, so with this we will close the today's session. Just 1 minute. हा, जर कोणी अटेंडन्स लिहायचं राहिलं असेल चॅट बॉक्स मध्ये तर लिहा पटकन. आय एम गोइंग टू स्टॉप द रेकॉर्डिंग. देअर आफ्टरवर्ड्स दॅट अटेंडन्स विल नॉट बी रेकॉर्डेड. परत परत लिहू नका. परत ते मला चेक करत बसावं लागतं. डबल डबल लिहिलं असेल तर. एकदा लिहिलं असेल तर परत लिहू नका. ओके, आय विल स्टॉप रेकॉर्डिंग.